اس پہ بزنس نہیں کرنا چاہ رہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو وہ سارے کے سارا پیسہ ان کے پاس موجود رہتا ہے. اگر وہ اسی طرح رہے گا تو دیٹ ول بی آف نو یوز اور وقت کے ساتھ اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ بھی ڈکریز ہوتی رہے گی. اس کے لیے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو سرکولیٹ کریں اور فائنینشیل ایکٹیویٹیز کے اندر ہم اس کو لگائیں. اب یہی کام جس کو ابھی میں نے ایک پیپل کو میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہے سرپلس. اس کو ہم رائٹ سائڈ والے لوگ کو اس پہ ریپرزینٹ کریں گے. تو سرپلس میں جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی رکھا ہوا ہے وہ لوگ لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ کام خود نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے لوگ اگر یہ اپنے پیسے کو یوٹیلائز کرنا چاہیں یہ اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے. بینکنگ سسٹم ایز اے فائنینشیل انٹرمیڈیری. سرپلس سائٹ پر جتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ رکھے ہوئے ہیں, اسلام کا کوئی بھی بینک کنونشنل ہو یا اسلامک ہو وہ اماؤنٹ ان سے کلیکٹ کرتے ہیں. اور ڈیفیسٹ سائٹ سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جن کے بزنسز چل رہے ہیں, آن گوئنگ بزنس ہیں, ان کے کاروبار چل رہے ہیں لیکن ان کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے, لیکوڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بینکس سرپلس اماؤنٹ وہاں سے کلیکٹ کر کے ڈیفیسٹ سائٹ پر بزنسز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کام تو کنونشنل بینک کب سے کر رہا ہے, بالکل سارا سسٹم چل رہا ہے. ڈیفیسٹ سرپلس سائٹ سے پیسے لے رہے ہیں, ڈیفیسٹ سائٹ پہ لوگوں کو دے رہے ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, تو پھر اسلامک بینک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے کنونشنل بینک کو چھوڑ کر اسلامک بینک کی طرف جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ بھائی اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے. ہر سال الحمدللہ اسلامک بینکنگ کا جو مارکیٹ کیپٹل شیئر ہے وہ آگے جا رہا ہے. تو یہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, اسلامک اور کنونشنل میں بیسک وہ ڈفرینسز کیا ہیں, اور اسلامک بینک کیسے آپریٹ کرتا ہے لائبلٹی سائٹ پر اور ایسٹ سائٹ پر, یہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے آج کا ایجنڈا. کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں اس میں کور کر لیں. تو اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اسلامک بینک سب سے پہلے ایسٹ سائٹ پر جن لوگوں کے پاس سرپلس اماؤنٹ رکھا ہوا ہے وہ ان سے وہی تمام کے تمام پیسہ لیں گے اسلامک کنٹریکٹ کی بیس پہ. صرف ایسا نہیں کہ بس ان کے پاس ان سے پیسہ قرض لے لیا اور قرض کے اوپر وہی اماؤنٹ آگے قرض پر دے دیا, جو کہ کنونشنل بینکنگ کا سسٹم ہے. کنونشنل بینک کیا کر رہے ہوتے ہیں, تمام کے تمام جتنے بھی اکاؤنٹس ہولڈرز ہوتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ اور دوسرے جو ہمارے اکاؤنٹس ہولڈر ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹس ہولڈرز, ان سب سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں لون کی بیس پہ, اور لون کی بیس پر وہی پیسہ نیکسٹ ایسٹ سائٹ پر زیادہ پرسنٹیج پہ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے جو ریٹرنز آ جاتے ہیں درمیان میں اپنا اسپریڈ رکھ کر باقی اپنے ڈپازٹرز کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے انٹرسٹ. سمجھنے کی ضرورت ہے کنونشنل بینک میں جو لائبلٹی سائٹ ایسٹ سائٹ پر ورک ہو رہا ہے کیا پرابلم تھی اس میں, کیوں اسلام کی طرف جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ کل قرض جر منفعتا فهو ربا. Every loan that draws any benefit to the creditor is riba. جب بھی آپ کسی کو کوئی اماؤنٹ قرض دیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر آپ ان سے کوئی بھی بینیفٹ لے لیتے ہیں تو وہ بینیفٹ کس کیٹیگری میں فال کرے گا؟ انٹرسٹ میں, ربا میں. اور ربا کیا چیز ہے؟ ربا وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک نے بھی منع کیا ہے واضح الفاظ کے اندر. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ میں نے ٹریڈنگ بے کو میں نے جائز قرار دیا ہے اور ربا جو کہ انٹرسٹ ہے اس کو میں نے حرام قرار دیا ہوا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ سودی کام کرتے ہیں وہ اس سے رک جائیں, اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل واضح الفاظ میں مفہوم میں آیت کا بتا رہا ہوں آپ کو. تو جنگ کے لیے ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو جب ہم اپنے کاروبار کے اندر ڈیلی بزنسز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ اس میں ہماری اکانومی میں بہتری ہوگی, ہمارے بزنس میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری زندگیوں میں بہتری ہوگی؟ یہ ناممکن ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا. اسی طرح حدیث شریف کے اندر ہے, ابھی میں دو ریفرنسز وغیرہ ابھی سلائڈ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو لوگ سود دیتے ہیں یا جو لوگ سود لیتے ہیں یا جو لوگ سودی اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں یا جو لوگ سودی ٹرانزیکشن پہ وٹنس بنتے ہیں
یہ 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت، 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اور وہ جب ہم یہ دوسری ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، آپ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ وہ حدیث بھی یہی ہمارے پریزنٹیشن میں موجود ہے، ابھی ہم اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ان سے آپ بچتے رہیں۔ اس میں قتل کرنا، ناحق کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرنا، کسی کو جادو کرنا، کسی یتیم بچے کا مال کا لینا، اس طرح کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس میں ایک وہ بھی شمار کیا ہوا ہے کہ سود گانا، سودی کاروبار کرنا، یہ بھی اسی میں شمار ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے یا جو ہے اس پہ کوئی جادو کر دے، کسی یتیم بچے کا مال ہڑپ کر لے، کوئی کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انٹرسٹ ہے سودی، بہت اچھے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کنونشنل بینک کے، اسلامی شراب خدا نخواستہ یا اسلامی خنزیر خدا نخواستہ، کہنے کہ بھائی بینکنگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، آپ لوگوں نے یہ اسلامک بینک کہاں سے نکالا ہوا ہے؟ تو اسلامی بینک کہنا ایسا ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے بینک کا رول آپ سمجھیں، بینک کا رول اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ پہ، سود پہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور سود پہ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، اسلام میں اس قسم کے بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل ان اسلامک ہے۔ لیکن اگر اسلامک یا کسی بھی بینک کا رول اگر آپ فائنینشیل انٹرمیڈیری لے لیں، جو سرپلس سائڈ سے لوگوں سے سرپلس اماؤنٹ کلیکٹ کر کے ڈیفیسٹ سائڈ پر ان کو لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، بزنس کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں شریعت کے مطابق اور اصولوں کے مطابق، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل اسلامک بینک اس طرح کام کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ان سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ پاسبل نہیں ہے، اسلامک بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام از ناٹ کمپیٹیبل ٹو ایڈریس the needs of this era، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ واضح الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ What does it mean؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کے جتنے نیڈز ہیں، اسلام چونکہ قیامت تک چلنے والا دین ہے، تو قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے جو نیڈز ہیں، قرآن اور حدیث اور شریعت کے اندر اس کی سلوشن موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا بڑا آپ کا دین ہے، آپ اتنا بڑا اسلام ہے جو آپ یونیورسل ریلیجن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے کہ ہمارے فائنینشیل نیڈز کو ایڈریس کر سکے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ مین اٹ از ناٹ پاسبل۔ ضرور قرآن حدیث اور شریعت نے ہمیں سلوشنز دیے ہیں تاکہ ہم اس کو، اور وہ کون سے سلوشنز ہیں؟ وہ وہی سلوشنز ہیں جو اسلامک بینکس کے اندر الحمدللہ یوز ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی پروڈکٹ آج ہم پڑھیں گے وہ سورسز آف شریعت سے پروفڈ ہیں باقاعدہ، اور وہی پروڈکٹ اسلامک بینک اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا پروڈکٹس ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ تھرڈ ٹاپک ہمارا کیا آ رہا ہے، سملرٹی بٹوین اسلامک بینک اینڈ کنونشنل بینک۔ یہ پرابلم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں بینک ایک ہی ہیں، چاہے اسلامک ہو چاہے کنونشنل ہو، ایک ہی ہے، اس میں صرف نام کی تبدیلی ہے، باقی کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس یہ تو کان کو ادھر سے پکڑنے والی اور ادھر سے پکڑنے والی بات ہے، اس میں کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے۔ تو وہ یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سیم ون آف دا سیم تھنگ۔ وہ کچھ سملرٹیز سب سے پہلے دونوں کا ہے، دونوں کا جو پروڈکٹ رینج ہے وہ سملر ہے، پروڈکٹ رینج دونوں کا سملر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کنونشنل بینک میں آپ جائیں، وہاں کوئی نیڈ ان کو بتائیں، وہ نیڈ آپ کو فلفل کر کے دے دیتے ہیں۔ گاڑی آپ کو ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، دوسری فائنینشیل نیڈز کے لیے آپ کو کیش کی ضرورت ہے، تو وہ نیڈز کنونشنل بینک آپ کی پوری کر دیتا ہے۔ اسلامک بینک بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، گاڑی دے رہا ہوتا ہے، گھر دے رہا ہوتا ہے، مٹیریل ساری چیزیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کہنے کے ایک ہی چیز ہے۔ سیکنڈ جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دونوں کی پروفٹ ریٹ۔ دونوں چونکہ کائبور کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور کائبور میں آپ پروفٹ چاہے اسلامک ہو چاہے کنونشنل ہو، آپ کوئی بھی فائنینسنگ اماؤنٹ لیتے ہیں، اس فائنینسنگ اماؤنٹ پہ آپ کو کائبور پلس سم تھنگ
ان کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پروف ہے کہ بس نام کی تبدیلی ہے, کام دونوں کا ایک ہے. تھرڈ ریزن جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ون آف دا سیم تھنگ, وہ ہے اسٹیٹ بینک کی گورننس. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں اور کنونشنل بینک اسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ میں اور اس میں کوئی اتنا خاص ڈفرنس نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک خود کنونشنل ہے, تو آپ اپنا نام چاہے اسلامک رکھ دیں یا کچھ اور رکھ دیں, that will be one of the same thing. لیکن ایسا نہیں ہے, there is huge differences between them. سب سے پہلے میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی بات بتا دوں. اسٹیٹ بینک کے اندر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, آئی بی ڈی اس کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ آئی بی ڈی, اسلامک بینکنگ ڈویژن. جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں, ان تمام اسلامک بینکس کے لیے رولز ریگولیشنز اور ان کے لیے پروڈکٹس کو جو بھی سپرویژن ہے وہ آئی بی ڈی کر رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ اسلامک بینک کو سپروائز نہیں کر رہا. اسٹیٹ بینک کے اندر آئی بی ڈی, اسلامک بینکنگ ڈویژن, وہ ہے, ان کا بورڈ الگ, ان کے چیئرمین الگ, اور ان کے پورا سسٹم الگ ہے, اور وہ اسلامک بینک کے لیے جو بھی پروڈکٹس ہیں, رولز ریگولیشنز ہیں. دیکھیں, اسٹیٹ بینک کے دو قسم کے ریگولیشنز ہوتے ہیں. ایک تو نارمل ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ڈپازٹ اور اس طرح مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں شریعت کا کوئی بات, کوئی کنسرن نہیں ہے, تو وہ تو اسٹیٹ بینک کی مانے یا کوئی بھی مانے, اس سے آپ کی پروڈکٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک آپ کی پروڈکٹ کی بات آتی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک نہیں دیکھ رہا. وہ کون دیکھ رہا ہے؟ آئی بی ڈی, اسلامک بینکنگ ڈویژن. وہ اسلامک بینکس کو وہ پروڈکٹس کے لیے بنا رہا ہوتا ہے, رولز ریگولیشن بنا رہا ہوتا ہے, سپروائز کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں اسلامک بینکنگ کا الگ سے ایک ٹیگ دیا ہوا ہے. وہ آپ کلک کریں گے تمام کے تمام آپ کی ریفرنس چینج ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر اسلامک بینکنگ کے رولز ریگولیشن, سرکولرز, وہ سب وہاں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اسلامک بینکس کو ڈائریکٹ سپروائز نہیں کر رہا. تو یہ نہیں, یہ جو آبجیکشنز ہیں نارملی جو کیا جاتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ بینک کنونشن ہے تو آپ اسلامک کیسے ہو سکتے ہیں, یہ اس کا آنسر میں آپ کو دیں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سملرٹیز ہیں اس میں فرق کیا ہے. بظاہر تو دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں, لیکن there are huge differences between Islamic bank and conventional bank. اور وہ differences کس چیز کے ہیں؟ پروسیس اور ایکٹیویٹیز کے ہیں. پروسیس اور ایکٹیویٹیز. اسلامک بینک آپ کو گاڑی دیتا ہے, اسلامک بینک آپ کو گھر دیتا ہے, وہاں جو اس کا پروسیس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اٹس ناٹ جسٹ لائک دا کنوینشنل بینک. اور کنوینشنل بینک جو آپ کے نیڈس پوری کر رہا ہے, جو آپ کو فیسلٹیز دے رہا ہے, اس کے پروسیس اور ایکٹیویٹیز بالکل الگ ہیں. ہم صرف اینڈ ریزلٹ کو دیکھ کر کسی کام کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا دیکھنا ہوگا؟ پروسیس اور ایکٹیویٹیز دیکھنی ہوگی. وہ پروسیس اور ایکٹیویٹیز اگر اوکے ہیں, شریعت کے مطابق ہیں, اینڈ ریزلٹ چاہے کنونشنل بینک کی طرح ہو, دیٹ ول ناٹ بی افیکٹ اوور کانٹریکٹ. تو یہ بات ہے کہ اسلامک بینک بالکل الگ پروسیس اور ایکٹیویٹیز سے کام کر رہا ہے. آپ کو گاڑی دے رہا ہے, کوئی بھی آپ کی فائنینشیل نیڈ پوری کر رہا ہے, اس کا پروسیس اور ایکٹیویٹیز بالکل الگ ہیں, شریعت کے مطابق ہیں, اور باقاعدہ ہر بینک کا جو شریعہ بورڈ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک اور ہے, ریلیشن شپس اینڈ کانٹریکٹس. کنونشنل بینک کیا کر رہا ہے؟ لائبلٹی سائڈ پر بھی ایک ہی کانٹریکٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک کانٹریکٹ کیا ہے؟ لینڈنگ کا, بوروئنگ کا. لینڈنگ اینڈ بوروئنگ, قرض لے رہا ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, ٹی ڈی آر, جو بھی اکاؤنٹ ڈپازٹ آ رہا ہے, ان سے ایک ہی کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اور وہ کانٹریکٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ لون کا. لون کا کیوں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اس کو ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں کہ وہ لون کیوں ہے. اسی طرح ایسٹ سائڈ پر کنونشنل بینک جو بھی کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ڈپازیٹر, اپنے کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی کنونشنل بینک کے کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ کون سا کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ لون کا. وہاں بھی قرض چل رہا ہے, اور قرض کے اوپر کوئی بھی بینیفٹ لینا یا کوئی بھی بینیفٹ دینا شریعت کی روح سے حرام ہے, جائز نہیں ہے, انٹرسٹ ہے. تو کنونشنل بینکنگ کا ماڈل لائبلٹی سائڈ پر بھی لینڈنگ اینڈ بوروئنگ, اور ایسٹ سائڈ پر بھی لینڈنگ اینڈ بوروئنگ. اور لینڈنگ اینڈ بوروئنگ پہ کوئی بینیفٹ لینا یا دینا جائز نہیں ہے, سود ہے. اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اسلامک بینک لائبلٹی سائڈ پر بھی ڈفرینٹ ریلیشن شپس اور کنٹریکٹس کر رہا ہوتا ہے, اور ایسٹ سائڈ پر بھی ڈفرینٹ ریلیشن شپس اور کنٹریکٹس اپنے کسٹمرز کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے, جو کہ شریعت کے الاؤڈ کنٹریکٹ سے صرف وہی کر رہا ہوتا ہے.
سب سے پہلے لائبلٹی سائڈ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی بھی کسٹمر سے اگر پیسہ لے رہے ہیں تو یا تو وہ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے. اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہے تو بالکل ان کا جو پیسہ ہے وہ ہم لون ہی کی بیس پہ لیتے ہیں. جتنے بھی اسلامک بینک سے وہ لون ہی کی بیس پہ لیتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دس کیپٹل ول بی گارنٹیڈ. جب بھی کسٹمر بینک کو بتائے گا کہ مجھے اپنا پیسہ چاہیے, بینک لائبل ہے کہ اتنا ہی پیسہ ان کو واپس دے دے اور بینک کو اس پیسے سے پروفٹ ہو لاس ہو وہ کسٹمر کو نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی کسٹمر کوئی ڈپازیٹر سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہے تو وہ جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں وہ ان کو اوپن کر کے دیتے ہیں مداربہ کی بیس پہ. اینڈ واٹ از مداربہ؟ Mudaraba is a contract where one party provides capital and other party provides services. Mudaraba ایک اسلامک کانٹریکٹ ہے جس میں ایک پارٹی اپنی کیپٹل دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا پارٹی اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہیں اور جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ میوچولی ایگریڈ پری ایگریڈ ریشیو پر پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے مداربہ. اور ایسٹ سائڈ پر جتنے بھی بینکس ہیں اسلامک بینکس ہیں وہ تین کام کر رہے ہوتے ہیں. جو پیسہ یہاں سے ہمیں ریسیو ہو گیا ہے ڈپازٹ سائڈ سے وہ تین طریقوں سے ہم اکانومی میں انجیکٹ کر رہے ہیں, ڈپلوائے کر رہے ہیں. وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ سب سے پہلے ٹریڈنگ, سیکنڈ ون رینٹنگ اور تھرڈ ون پارٹنرشپ. یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز میں ہمارے پاس سلائڈ موجود ہیں تو ہم وہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ منی ایز کموڈٹی. اسلامک اور کنونشنل بینک کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک اور ڈفرنس ہے. جی سر. یہ مداربہ جیسے آپ نے بتایا, مداربہ میں اگر لاس ہوگا ہاں تو وہ لاس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہوں گے. یہ میرے خیال میں جب مداربہ ہم پڑھ رہے ہوں گے اس وقت, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں مداربہ کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں. یا تو جو بھی ہم نے کیپٹل مداربہ کے اندر یوٹیلائز کیا ہے وہ صرف انویسٹر کا ہے. وہاں اگر لاس ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ صرف اور صرف انویسٹر ہی بیئر کرے گا. جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کا لاس کیا ہوگا؟ اس کی سروسز ہوں گی. اور اگر مثال کے طور پر جو انویسٹر نے مجھے 50 کروڑ روپے دیا ہے اس میں 50 کروڑ میں نے اپنا ملایا اور 100 کروڑ سے کوئی بزنس سٹارٹ کیا, اب اگر لاس ہوتا ہے تو I will share that loss according to the investment ratio, according to the capital ratio. لیکن اگر 100% انویسٹمنٹ انویسٹر کی ہے تو پھر لاس بھی اسی نے بیئر کرنا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں. منی ایز کموڈٹی, یہ ایک ٹاپک ہے کہ کنونشنل بینک جتنے بھی ہیں وہ منی کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز کموڈٹی. کنونشنل بینک منی کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز کموڈٹی. جس طرح آپ کوئی کموڈٹی سیل کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, اس پہ پروفٹ کما سکتے ہیں, تو کنونشنل بینکنگ سسٹم وہ کیش کو ٹریٹ کرتا ہے ایز کموڈٹی. آپ کو اگر 50 لاکھ یا 50 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں تو واپسی میں آپ سے 50 کروڑ نہیں لیتے, اس سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ اسلام میں money is not a commodity. Money is a medium of exchange. It used to evaluate, to judge the value of something. It is not commodity. آپ پیسے کو خرید اور بیچ نہیں سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ لیں تو ربا کیا ہے, انٹرسٹ اور پروفٹ کیا ہے. انٹرسٹ اور پروفٹ, کوئی مجھے اگر میں آپ سے تھوڑا سا انپٹ لینا چاہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انٹرسٹ اور پروفٹ میں کیا ڈفرنس ہے. جی سر پلیز. آپ کا نام سر؟ اویس سر. جی سر. پروفٹ ہوتا ہے جو بیسیکلی آپ گین کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ ہوتا ہے جو اس پروفٹ کے اوپر آپ پرسنٹیج فکس کر لیتے ہو کہ اگر اتنا پروفٹ آئے گا اتنا پرسنٹ آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس بات کی بات ہوگی. اور انٹرسٹ پروفٹ پروفٹ جو آپ نے مین کی کام کیا اس سے جو ارن کی ہے, ٹھیک ہے, وہ پروفٹ ہے. صحیح ہے. کوئی اگری کر رہا ہے اس سے؟ اگر کوئی بھی انکم جو ایکسیس انکم ہے وہ فکس ہو جاتی ہے تو وہ انٹرسٹ میں چلی جاتی ہے, اور اگر وہ ویریبل رہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں آتا ہے. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, ٹھیک ہے. اگر میں کسی کنونشنل بینک میں اپنا 50 کروڑ ڈپازٹ کر دیتا ہوں اور کنونشنل بینک مجھے بتاتا ہے کہ میں آپ کو منتھلی فکس نہیں دوں گا, کبھی آپ کو 10% دوں گا, کبھی 13 دوں گا, کبھی 15 دوں گا, کبھی 17 دوں گا, will that be according to Sharia? No sir. No. حالانکہ یہاں ویریبل ہے, یہاں تو میں نے فکس نہیں کیا ہوا. پھر اگر
पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है इस्लामिक बैंक से कि मैं आपसे 50 करोड़ ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपके हम दोनों के दरमियान में बिटवीन यू एंड मी कि कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं अगर 10% कमा रहा हूँ तो मैं 5% मैं रखूंगा, 2% आपको दूंगा, 2-3% मेरा एक्सपेंस हो ठीक जाएगा, है, दैट इट्स विल बी आई थिंक सो के वो ठीक है, प्रॉफिट। और इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ये है कि अगर कोई बैंक कोई भी अगर 50 करोड़ ले रहा है तो लेकिन वो फिक्स्ड कह रहा है कि अगर मैं आपको 3% ही अगर फिक्स नहीं कर रहा, वेरिएबल कर दिया जिस तरह भी सेट हो जाएगा? नहीं वो सेट नहीं होगा, लेकिन उस पे वो जिस जगह लगा रहा है वो उसको भी देख रहा है ना कि एग्जैक्टली वो कहाँ लगा रहा है, आसान तरीके से लगा रहा है। ये चीज है कि देखें, सबसे पहली बात प्रॉफिट और इंटरेस्ट हम कैसे रियलाइज करेंगे कि ये जो मेरे पास अमाउंट आ रही है ये इंटरेस्ट की है और ये जो मेरे पास अमाउंट आ रही है ये प्रॉफिट की है। बेसिक चीज जो हम देख रहे होते हैं कंट्रैक्ट को देख रहे होते हैं। किसको देख रहे होते हैं? कंट्रैक्ट को। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, शरीयत आपको ये बताती है कि भाई आपकी जेब में पैसा आ रहा है कि आपकी जेब से कोई अमाउंट जा रही है, इसकी कोई लीगल स्टेटस बताएं हमें। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? प्राइस दे रहे हैं। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। हर पैसा जो आपकी जेब से जा रहा है या आपकी जेब में आ रहा है उसकी कोई लीगल स्टेटस होनी जरूरी है। ये नॉर्मली हमारे लोग प्रॉब्लम करते हैं कि बस किसी को पैसा दे दिया, उनको बताया नहीं कि भाई पैसा मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, कंट्रैक्ट कौन सा है, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, लॉस आ जाए वो कैसे शेयर होगा। ये अक्सर हमारी जो वो है, कुछ लोग इस तरह नहीं करते और बस पैसा दे देते हैं बता के कि भाई बस मंथली हमें 5,000 दिया करें, 50,000 दिया करें, 1 लाख दिया करें। तो ये चीज ये सेट करने की जरूरत है। तो सपोज कर लेते हैं जी सर, एग्जैक्टली बिल्कुल, ये बिल्कुल अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल अवैस सर मेरे दोस्त हैं और इनको जरूरत है 50 करोड़ रुपए की, तो मैं 50 करोड़ रुपए दो तरीके से इनको दे सकता हूँ। या तो मैं इनको बता दूं कि अवैस आप मेरे दोस्त हैं, आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे देता हूँ, लेकिन ये मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, ये मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, आपकी जब नीड पूरी हो जाती है तो ये आप मुझे पेमेंट कर दें 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। ये कंट्रैक्ट है। दूसरा कंट्रैक्ट मैं इनको ये बात कर सकता हूँ इनके साथ कि ये मैं आपको 50 करोड़ दे देता हूँ, लेकिन ये कर्ज नहीं है, ये मैं आपकी बिजनेस जो आपका ऑनगोइंग बिजनेस है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ये दो कंट्रैक्ट है मेरे। अब फर्स्ट के अंदर अगर मैं इनको बता दूं, जब मुझे 50 करोड़ वापस कर रहे थे, मैं इनको बताऊं कि अभी मैं 50 वापस नहीं लूंगा, आप मुझे 51 या 52 इजाफी 1 या 2 करोड़ इजाफी देंगे। ये जायज होगा या नाजायज होगा? ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? मैंने पैसा दिया हुआ है कर्ज के ऊपर, लोन के ऊपर, और अगर सेकंड सिनेरियो में मैंने उनको 50 करोड़ रुपए दे दिए और उसमें उन्होंने कुछ भी मुझे इजाफी पैसा दे दिया, वो ठीक होगा मेरे लिए सेकंड सिनेरियो में या नहीं? ठीक होगा, लेकिन उसमें वो बिजनेस जो साहब कर रहे हैं वो हलाल होगा है या नहीं, वो तो बिल्कुल मुझे जरूर देखना होगा कि वो मैंने कहा जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो शरीयत के मुताबिक बिजनेस है भी या नहीं। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं किसी को लोन देता हूँ तो उस लोन के ऊपर मैं कोई भी अमाउंट न फिक्स कर सकता हूँ न वेरिएबल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब किसी को पैसा कर्ज दे रहा हूँ, आई एम एक्चुअली ट्रांसफरिंग द टोटल रिस्क ऑफ दैट अमाउंट टू हिम। अब अगर इस पैसे से उनको मुनाफा हो गया, वो सारा के सारा मुनाफा उसका होगा। उस पैसे से उनको लॉस हो गया तो वो लॉस भी सारा के सारा उसी का होगा। सेकंड सिनेरियो में जब मैं आपको पैसा दे रहा हूं और उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये मैं आपकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं आपके रिस्क, मैं उस पैसे के रिस्क को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली शेयरिंग द रिस्क ऑफ दैट अमाउंट। तो अब अगर मैं आपकी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप मुझे प्रॉफिट भी दे सकते हैं, और अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप मुझे उसका लॉस मैं बेयर करूंगा। और वो जरूरी यही जो चीज है ये इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक में हम देख रहे होते हैं कि कन्वेंशनल बैंक जो भी अमाउंट्स ले रहा है वो डिटरमिन्ड होता है, कैपिटल गारंटीड होता है, या कन्वेंशनल बैंक जितने भी पैसा दे रहा होता है लोगों को, बिजनेसेस को, मिसाल के तौर पर ग्रीक कंपनी को किसी भी XYZ कन्वेंशनल बैंक ने 100 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग कर दी, कोरोना की वजह से या किसी भी अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको लॉस हो गया,
कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा? कन्वेंशनल बैंक बताएगा ठीक है आपको बिजनेस को लॉस हो गया तो मैं भी लॉस ले लूंगा, नहीं, कभी भी नहीं बताएगा। कन्वेंशनल बैंक उनको बताएगा कि भाई मैंने आपको पैसा दिया है, आप मुझे अपना पैसा रिटर्न करें प्लस जो मैंने आपको अमाउंट बता दी है वो रिटर्न करें। It means conventional bank is not actually investing their money in that particular business. They are actually giving them loan, कर्ज दे रहे हैं और उस कर्ज के ऊपर वो जाकर पैसा ले रहे हैं। तो ये चीज ये हम देख लेते हैं इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रिबा की मीनिंग ये आ गई हमारे सामने। रिबा लिटरली मींस इंक्रीज, एडिशन या एक्सेस। रिबा जो वर्ड है रिबा अरबी का वर्ड है और इसका लेक्सिकल मीनिंग क्या है? एक्सेस या इंक्रीज, बढ़ना, इजाफी, ज्यादती, ये चीज लेक्सिकल मीनिंग है। और अगर इसकी डेफिनेशन देख लें तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट करते हैं, फरमा रहे हैं कुल्लु कर्ज़िन जर मनफातन फहुवा रिबा। एवरी लोन that derives any benefit to the creditor, that is रिबा। अब देखिए कन्वेंशनल बैंक क्या कर रहा है? लोन दे रहा है और लोन के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है। इसी तरह डिपॉजिट साइड पर जो डिपॉजिटर्स हैं सेविंग अकाउंट के, वो पैसा दे रहे हैं किस बेस पे? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक के जो सेविंग अकाउंट के डिपॉजिटर्स हैं क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं? भाई इन्वेस्टमेंट अगर करते, समझ में आने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट अगर करते तो फिर कैसे मालूम हो गया कि आपको फिक्स इतना अमाउंट मिलेगा? वो तो बिजनेस अभी होगा, फिर प्रोसीड आएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट। लेकिन यहाँ अभी बिजनेस हुआ ही नहीं है, उसको एक फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है कि आपको 10%, 15% आपकी अमाउंट का रिटर्न ऑफ कैपिटल आपको हम इतना देंगे। मतलब ये कि वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं? लोन दे रहे हैं और वो लोन के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट की सूरत में ले रहे हैं। तो दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज नॉट प्रॉफिट। इसी तरह कन्वेंशनल बैंक जो बिजनेसेस से पैसा इजाफी ले रहे हैं, दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट। प्रॉफिट कब होता? जब कन्वेंशनल बैंक उस बिजनेस के उसमें शरीक होता और उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को बेयर कर रहा होता, हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहा। तो सबसे पहले एवरी लोन दैट derives a benefit to the creditor as riba, every loan that draws any premium as riba। दूसरी, और अगर इसको हम वो करते हैं कंडीशनल आर अंडरस्टूड इंक्रीज वर्सेस अ लोन इज रिबा। जब भी आप किसी को कोई अमाउंट लोन के ऊपर दे देते हैं और उससे आप कोई भी बेनिफिट ले लें, दैट विल बी इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, कर्ज के ऊपर कोई भी बेनिफिट हम क्यों नहीं ले सकते? वजह यह है कि कर्ज देना ये एक इबादत है। क्या है? इबादत है। जब आप कर्ज किसी को दे देते हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उसका आपको सवाब दे रहे होते हैं। तो मतलब यह है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक सोशल ट्रांजैक्शन है, ये एक इबादत है जो आपने करी, एहसान का मामला किया आपने मुसलमान भाई के साथ। अब आप ये चाह रहे हैं कि इसको आप इनकेश कर दें। हालांकि आप किसी को नमाज रोजा दे सकते हैं, मैं आपके लिए रोजा रख रहा हूं, आप मुझे इतने पैसे, मैं आपके लिए नमाज पढ़ रहा हूं, मुझे इतने पैसे दे दें। इबादत को बेचा नहीं जा सकता, इबादत से आप फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यही वजह है कि हदीस में मना किया गया है कि जो भी किसी को कर्ज दे देता है और उससे फिर कोई बेनिफिट ले लेता है, दैट बेनिफिट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रिबा। और जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है, कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, वहां कर्ज ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। वहां अगर मैं आपको पैसा कर्ज दे देता हूं तो उस पर मैं कोई बेनिफिट ले सकता हूं, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लामिक बैंक में ये नहीं होगा। जी सर। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी से आपने कहा कि कन्वेंशनल बैंकिंग का प्रोडक्ट जी, तो इसका इस्लामिक बैंकिंग में कुछ शराइत के साथ इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं आप, रिस्क एंड रिवॉर्ड को बेयर करें। गुड, क्यों नहीं कर सकता? यही तो हमने किया है इस्लामिक बैंकिंग में, यही मॉडल को लिया हुआ है। पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन पैसे के सिर्फ उनकी जो रिस्क है वो हम गारंटी नहीं कर रहे हैं, रिस्क को शेयर कर रहे हैं।
जो आप हदीस दे रहे हैं हमें जी। बात के बारे में जी। बात में वो भी देना रेफरेंस की अभी आ जाएगा। दूसरा इसमें एक और जुमला भी हमने सुना है जी। विदाउट एनी एफर्ट्स के अगर आपको पैसा देते हैं ठीक है। शरीक नहीं होते ठीक है। तो उसमें आपकी एफर्ट शामिल नहीं है, आपने सिर्फ पैसा दे दिया, हाँ उसको भी रिबा नहीं समझा जाएगा क्योंकि आपकी उसमें कोई एक्सपर्टी शामिल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग बात है जो आप कर रहे हैं सही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस आपने बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ आपने ग्रो किया और बिल्कुल अच्छे लेवल पे लेके जाके आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी क्या है कि आप भी आराम से बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट जो है सारी चीज़ें देख रही होती हैं, सेल्स सब चीज़ें चल रही हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको कोई उसमें एफर्ट नहीं लग रही। शुरू में तो आपने मेहनत करी लेकिन अभी नहीं है, तो क्या आप जो उस कंपनी से आपके प्रोसीड्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं होंगे? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है। अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ ठीक है। और मेरा बोर्ड काम कर रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी सही है। गलती हुई है, पता नहीं हो सकता। बेहतर बेहतर, बहुत अच्छी बात आपने की। ये तो नहीं हो सकता, अगर मेरी कंपनी है तो मैं उसके लिए दौड़ धूप मेहनत स्ट्रगल सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेट सपोज एक बंदा है, उसको विरासत में हायर में उनको कोई कंपनी मिल गई, हो सकता है नहीं हो सकता, कोई बंदा है कोई इनके कहीं भी विरासत में उनको एक चीज़ मिल गई और वो चीज़ ऐसी है कि वो प्रोडक्शन कर रही है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वहाँ से प्रोसीड आ रहे हैं। अब ये जो बंदा है ये खुद न मेहनत करता है न कोई काम करता है, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बल्कि ये जो पहले से जिससे ज़िंदगी गुजार रहा था, कोई जॉब कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, ये वही कर रहा है, फिर भी उसको कंपनी के प्रोसीड आ रहे हैं। इस वजह से रिव्यू करना पड़ेगा। शेयर्स के अगर केस में आपके ये- पास क्या सिचुएशन है ये और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ शेयर्स के केस में भी शेयर्स के केस में यही होता है। जो जो पॉइंट की बात है, जो मैं पॉइंट जो शेयर की तरफ ही था, जी। बेसिकली इसमें इस्लामिक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप कह रहे थे पहले भी, अगर एक बंदा वो जो है आपकी कैपिटल शेयर करता है और Exactly. एक बंदा एफर्ट शेयर करता Exactly. है, ये इस्लामिक प्रोडक्ट है। Exactly. और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल। कब से हो रही है, वो बता सकते हैं। बहुत बेहतर। सर का जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल में शेयर्स पर बहुत ही ज़्यादा फिट बैठ रहा होगा कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए और उससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, वहाँ से मुझे रिवेन्यूज आ रहे हैं, हालांकि मैंने इस पर कोई भी, तो क्या ये भी इंटरेस्ट है? नहीं। शेयर्स क्या है? शेयर्स एक्चुअली उस कंपनी के अंदर जो एसेट्स हैं, उस कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स, वो सारी चीज़ें हैं। शेयर्स एक्चुअली रिसेप्ट ऑफ दैट कमोडिटीज, दैट एसेट्स। तो शेयर जब मैं किसी कंपनी का लेता हूं तो मतलब यह है कि उस कंपनी के अंदर मैं उसके एसेट्स के अंदर, रिसीवेबल्स के अंदर, सब के अंदर मैंने उसका एक हिस्सा ले लिया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट तंग रूल है, वो आप अपने पास मजबूती से ले लें। देखिए, शरीयत आपको ये बताती है कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में रिस्क ले रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन से आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन में आप रिस्क नहीं लेते वहां से आप प्रॉफिट भी गेन नहीं कर सकते। कन्वेंशनल बैंक क्या करते हैं? कन्वेंशनल बैंक ने पैसा दे दिया कस्टमर को और उसके बाद कस्टमर जाने, कस्टमर का काम जाने, उसको प्रॉफिट हुआ, नुकसान हो गया, बिजनेस चला नहीं चला, कन्वेंशनल बैंक का उससे कोई लेना देना नहीं है। रिस्क ले रहा है कोई? एक तो डिफॉल्ट रिस्क है, वो तो हर कोई ले रहा होता है, मैं बिजनेस रिस्क की बात कर रहा हूँ, ले रहे कोई नहीं। अब अगर कन्वेंशनल बैंक उस पैसे से कोई रिटर्न लेना चाहे, ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हाँ, अगर को आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर आप रिस्क लेते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दे दी, अवैध सर को मैंने 50 करोड़ रुपया पहले लोन की बेस पे दिया, वहां मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इस 50 करोड़ से उसको फायदा हो, उसका नुकसान हो वो भी उसका, मुझे अपना पैसा 50 करोड़ गारंटीड मिलेगा, तो यहाँ मैं इनसे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ। हाँ, जहाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क बेयर कर रहा हूँ, वहां मैं बेनिफिट भी ले सकता हूँ। सर की क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर का क्वेश्चन ये था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप रिस्क भी नहीं ले रहे? रिस्क आप ले रहे हैं। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वहां आप मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन उस कंपनी के टोटल एसेट प्रॉफिट और लॉस का आपसे रिलेटेड है। तो ये चीज है कि वहां हम, हाँ कुछ चीजें हैं बिल्कुल
میں یہی بتا رہا ہوں کہ اسٹاکس کے جتنے بھی شیئرز ہیں بالکل جائز ہے, آپ آرام سے خرید سکتے ہیں, اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اس سے کیپٹل گین کر سکتے ہیں. نہیں, اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو 50 پلس کمپنیز ہیں اس میں کچھ شریعہ کمپلائنٹ ہے, کچھ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. آپ جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہے وہاں ان کے شیئرز خرید سکتے ہیں, اس سے آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں, ساری چیزیں. ہاں, اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہیں, کون سے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہیں؟ اس کے لیے شریعہ اسکریننگ کرائٹیریا 6 ہماری کچھ کرائٹیریاز ہیں, آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ خود نہیں کر سکتے تو ایزی ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتا دوں, میزان بینک کے جو ویب سائٹ ہے ان کے لاسٹ پہ آپ کو ایک فائل مل جاتی ہے اس کی, وہ ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد اس کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں ایک کوارٹر میں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, دوسری کوارٹر میں وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے بیلنس شیٹ کے اندر اور ان کے ایسٹس کے اندر ایسے کچھ تغیرات ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو لسٹ مل جائے گا کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے, کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے, تو آپ وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی طرف. سب سے پہلی آیت جو حضور پاک قرآن پاک میں ربا سے متعلق ہے, اللہ کے شان و شان فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. واضح الفاظ ہیں, اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ربا انٹرسٹ کو میں نے حرام قرار دیا ہے اور ٹریڈنگ کو میں نے حلال قرار دیا ہے. دوسری آیت یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ جل شانہ سود کو مٹاتا ہے, سود کا جو پیسہ ہے, سود کے جو ریونیوز ہیں وہ اللہ جل شانہ کے ہاں اتنی قیمتی نہیں ہوتے, وہ آپ سے نکل جائیں گے کسی بھی طریقے سے, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقے کی جتنے پیسے ہو وہ بظاہر کمی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ جل شانہ اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث جو میں نے آپ کو کوٹ کی تھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس ہے 4093. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, سود پلانے والے, لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر, دونوں وٹنسز پر لعنت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں. دوسری حدیث جو میں نے آپ کو کوٹ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہلانا, جادو کرنا, کسی ناحق کی جان لینا کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو, سود کھانا, مال یتیم کا مال کھانا, لڑائی سے بھاگ جانا, پاک دامن بولی بالی ایمان والی خواتین پر عورتوں پر تہمت لگانا. 7 گناہ ایسی ہیں جو اس کو گناہ کبیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اس میں ایک سود بھی ہے. تو یہ جو سود ہے جو ہم بلکہ ہماری معاشرے میں نارملی چل رہا ہوتا ہے, ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور دوسری ڈائریکٹ اللہ جل شانہ کے جو لعنت ہے اس کی سبب بن رہی ہوتی ہے. جی سر پلیز. سر وہ آیت کا بھی ریفرنس کوٹ کر دیجیے گا پلیز, آیت سورۃ نمبر اور آیت نمبر. کون سی آیت جو سورۃ, یہ اس پہ لکھا ہوا ہے, یہ آیت نمبر ہے 281. یہ اس کی بات کر رہے ہیں سورۃ اور آیت نمبر. سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 275. ٹھیک ہے جی, وہ مسلم, صحیح مسلم. دوسری آیت ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 281. سورہ بقرہ 257. اپنا ہمارا جو آج کے دن کا جو ہمارے جو مین سلائیڈز ہیں, آج کے دن کے ہمارے جو مین سلائیڈز ہیں اس پہ ہم آ رہے ہیں. اسلامک بینکنگ ورسز کنونشنل بینکنگ. کنونشنل بینک کا ماڈل کیا ہے, بیسک ماڈل. کنونشنل بینک کسٹمر کو پیسہ دے رہا ہے اور اس پیسے کے اوپر کسٹمر سے ایکسٹرا پیسہ چارج کر رہا ہے. کنونشنل بینکنگ کا بالکل بیسک ماڈل. کنونشنل بینک آپ کے ایسٹ سے, آپ کی بزنس سے کنونشنل بینک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, وہ اپنی ریسیویبلس کے لیے اپنا آپ کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے وہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے, باقی آپ کا بزنس کیا ہے, نیچر کیا ہے, حلال ہے, حرام ہے, اٹس ناٹ کنسرن آف دیم. انہوں نے پیسہ دیا, بریکٹ میں نے لون لکھا ہوا ہے, کوئی بتا سکتا ہے وائی؟ ایگزیکٹلی, وہ رسک نہیں لیں گے. لون کیوں ہے؟ کنونشنل بینک جو پیسہ کسٹمر کو دے رہا ہے,
ہم نے بتا دیا کہ یہ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ لون ہے. کیوں؟ بیکاز دے آر ناٹ شیئرنگ دا رسک اینڈ دیٹ پرٹیکولر بزنس. انہوں نے پیسہ دیا, پیسے کے اوپر انہوں نے اضافی پیسہ لے لیا, اور پیسے کے اوپر, قرض کے اوپر اضافی پیسہ لینا حدیث کی روح سے کیا ہے؟ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور حدیث میں نے آپ کو کوٹ کر دی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ نارمل بیٹھے بیٹھے گوگل میں بھی دیں گے, 10 کتابوں کے ریفرنسز آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو کیا فرمایا کہ من پیسہ دے دیا لون کے اوپر, قرض کے اوپر, اور اس قرض کے اوپر واپسی میں انہوں نے منی پلس منی, تو یہاں انٹرسٹ ہے, دیٹ ول ناٹ بی پروفٹ. اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اسلامک بینک سب سے پہلے آپ کو پیسہ نہیں دیتا. مزے کی بات, اسلامک بینک آپ کو پیسہ نہیں دے گا. پھر کیا کرے گا اسلامک بینک؟ پیسہ نہیں دے گا تو پھر ضرورت ہی ہمیں کیا ہے؟ اسلامک بینک آپ کو دے گا گڈس اینڈ سروسز. اسلامک بینک, آپ کسی بھی اسلامک بینک کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 50 کروڑ کی ضرورت ہے, 100 کروڑ کی ضرورت ہے, 200 کروڑ کی, آپ کو پیسہ ہمارے RM کا سب سے پہلے. اچھا, میں ایک اور اضافی بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. اگر آپ نارمل ہماری برانچز پہ جاتے ہیں, کسی بھی اسلامک بینک کی برانچ میں جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملے گی. اگر آپ کا کوئی بزنس کنسرن ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائز, یا آپ کی کارپوریٹ کوئی کمپنی ہے, وہاں سے اس کے لیے آپ کو کوئی فائنینسنگ چاہیے, کوئی اس کی بینک نیڈ ہے, تو وہاں آپ برانچ میں نہیں بلکہ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں. ہر بینک کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے, وہ تمام کے تمام کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو کارپوریٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, فیصل بینک کا جو کارپوریٹ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, کارپوریٹ کمپنیز ہیں, ان کو ڈیل کرنا, ان کے لیے فائنینشیل نیڈز کو شریعت کے مطابق پورا کرنا, یہ ہمارے کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور ہمارا کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ جناح ایوینیو اسلام آباد میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ کسی برانچ میں جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنی بزنس کے لیے ایک پلانٹ امپورٹ کرنا ہے فلاں جگہ سے, جس کے لیے مجھے 500 کروڑ کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ, وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ ہم آپ کو ریفرنس دے دیں گے. لیکن وہ اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, کیسے اسلامک ہے, تو وہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات نہیں بتا سکیں گے. ہماری جو فرنٹ ڈیسک والے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا, آپ کی جو ریڈی کیش کے لیے جو نیڈز ہیں, وہ آپ کو کر دیں گے. تو سب سے پہلی آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے, آپ اس کا نیچر دیکھیں, پروڈکشن, مینوفیکچرنگ, اسمال بزنس ہے یا میڈیم ہے, یا آپ کی جو ہے کارپوریٹ بزنس ہے, اس بینک کے آپ پرٹیکولر بینک کے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا معلوم کر لیں. آپ کا کوئی ایگریکلچر کنسرن ہے, آپ کوئی پروڈکشن کرتے ہیں یا کوئی چاول چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہاں ہے. آپ ان کے کوئی بھی اسلامک بینک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آپ رابطہ کرتے ہیں, اپنی نیڈ بتاتے ہیں, اور وہ آپ کی نیڈ کے مطابق اسلامک پروڈکٹ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ کی فار ایگزامپل مثال کے طور پر کوئی اسمال میڈیم کمپنی ہے اور اس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ ہماری SME ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی بھی اسلامک کی جو SME ڈپارٹمنٹ ہے, آپ وہاں جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے اور اس پہ آپ مجھے کوئی بھی اسلامک پروڈکٹ دے دیں. تو یہ SME کا کام ہے. ہمارے SME ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں ہے, روشن سینٹر جو برانچ ہے, وہاں سے آپ کو SME سے جتنے بھی ریلیٹڈ آپ کی نیڈز ہوں گی وہ آپ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو آپ کی نیڈ ہے مثال کے طور پر آٹو فائنانس کے لیے, وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے وہاں جانا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. اسلامک بینک آپ کو گوڈز اینڈ سروسز دے رہا ہوتا ہے, اسلامک بینک آپ کو پیسہ نہیں دے رہا. اور آپ مجھے بتائیں, آپ کسی کو کوئی کموڈٹی جو شریعت کے مطابق بالکل حلال ہے, آپ اس کو بیچ دیں, اس سے پروفٹ کمائیں, جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بالکل جائز ہوگا, کیونکہ آپ بالکل ٹریڈنگ کر رہے ہیں. جب تک آپ نے سیل پرچیز کا کانٹریکٹ نہیں کیا, وہ کموڈٹی ضائع ہو گئی, کس کا نقصان ہوگا؟ کسٹمر کا یا بینک کا؟ جی, کسٹمر نے بھی چیز لی ہی نہیں ہے, وہ تو بینک کی ہے. دونوں کا ہوگا. نہیں, ابھی میں صرف گوڈز اینڈ سروسز. آپ مثال کے طور پر آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہے, آپ کی پروڈکشن کمپنی ہے, آپ بتا دیں مجھے را مٹیریل چاہیے, مجھے کراچی سے امپورٹ, یا ٹیکسٹائل مل ہے آپ کا, آپ نے دھاگا فیصل آباد سے یا آپ نے کراچی سے امپورٹ کرنا ہے یا وہاں سے خریدنا ہے, تو اسلامک بینک پہلے وہ کموڈٹی خود اپنے پیسوں سے اسپاٹ پہ بیچے گا, خریدے گا, اپنی اونرشپ میں لائے گا, اس کا رسک لے گا, ٹرانسپورٹیشن رسک لے گا, اس کے سارے کے سارا خدا نخواستہ قیمت کم ہوگی, کچھ بھی ہوگا, وہ سارا رسک لے گا, اور جب وہ پرووائڈ ہو جائے تو اس کے بعد وہ آپ کو سیل پرچیز کر کے انسٹالمنٹ پہ 12 months, 18 months, 24 months پہ آپ کو سیل آؤٹ کرے گا. تو جب تک
सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो सारे के सारा रिस्क बैंक का है और बैंक उसको बेयर कर रहा है। क्योंकि बैंक रिस्क बेयर कर रहा है, तो अगर बैंक उसके प्रॉफिट भी कमाए तो जायज होगा या नाजायज होगा? बिल्कुल जायज होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? नेक्स्ट ये हो गया, कस्टमर अभी मंथली उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, जो कमोडिटी शरीयत के मुताबिक उसने हलाल तरीके से उसने खरीदी है। ये वाला स्लाइड शो कर दीजिएगा, ये वाला नहीं, ये सेकंड जी। इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक का जो नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप होगा ना, बहुत अच्छी तरह चेंज है। क्या होगा सर? ऐसे ही रहना आप यहाँ से करें, वहाँ से भी नहीं हुआ। अगर स्टेप बाय स्टेप होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन अब अगर इसको एडिट कर दें, इसी फॉर्मेट में, हाँ ये सारी ट्रांजिशन है। ये आप इसके जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज कर दें सबका, जो ग्रेडियंट है ना। जी 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 प्लीज। एक सवाल था कि ये जो रीपेमेंट होती है, हाँ उसमें जब डिलेज अगर आ जाए, ठीक है, तो बैंक चार्ज भी बिल्कुल बैंक भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है सर का, कि नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक में अगर आप कोई उनसे फैसिलिटी ले लेते हैं और फिर अपनी इंस्टॉलमेंट लेट कर देते हैं किसी भी वजह से, तो वो आपको सिंपल लेट पेमेंट चार्जेस को लगा देते हैं और जो भी आपकी प्रीमियम होती है उसके आपको इजाफी पैसा देना पड़ता है। इस्लाम के मुताबिक क्या ये ठीक है या नहीं है, और इस्लामिक बैंक्स के साथ क्या हल है इसका? तो जवाब ये है कि ये जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं ठीक नहीं है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, और अगर कोई इसका लेट पेमेंट चार्जेस ले रहा है तो वो ठीक नहीं है, सूद है, इंटरेस्ट है। इस्लामिक बैंक क्या करता है? इस्लामिक बैंक सबसे पहले जब आपको कोई प्रोडक्ट अपनी दे रहा होता है तो आपसे एक प्रॉमिस ले लेता है, यूनिलैटरल प्रॉमिस, कि आप बगैर बैंक को इंटीमेट किए हुए, विदाउट एनी सुटेबल रीजन, आप बैंक के इंस्टॉलमेंट को लेट नहीं करेंगे। अगर आपने कर दिया बगैर बैंक को इंटीमेट किए, विदाउट एनी सुटेबल रीजन, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट लेट कर दी, तो आप हमें एक प्रॉमिस करके दे दें कि आप फॉर एग्जांपल 50,000 या 2,000 या 2% आप प्रीमियम आप चैरिटी करेंगे। ये अलग से आपसे एक प्रॉमिस ले लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो वो ये है कि जितने भी कन्वेंशनल बैंक है वो तो अपनी रिकवरी, क्योंकि बैंक का सारा काम ही इंस्टॉलमेंट पे चल रहा होता है, उन्होंने मंथली अपने पैसे रिकवर करने होते हैं। अगर वो नहीं आते टाइमली तो बैंक कैसे चलेगा? जो डिपॉजिटर ने पैसा दिया हुआ है उन्होंने भी अल्लाह की रजा के लिए नहीं दिया, उन्होंने भी बिजनेस के लिए दिया है, प्रॉफिट जनरेशन के लिए दिया हुआ है, तो उनको हम कैसे पे बैक करेंगे?
یہ پرابلم جب اسلامک بینکس کے پاس آتی ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم کسٹمر سے ایک یونیلیٹرل پرومس لیں گے. جب آپ کو ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں وہاں آپ بینک کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو یہ 50 کروڑ کا مال آپ سے لے لیا اس کی ہم منتھلی آپ کو اتنا پریمیم اتنا انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے. اگر بغیر کسی سوٹیبل ریزن کے بغیر بینک کو پہلے سے انٹیمیٹ کیے میں نے اپنی انسٹالمنٹ لیٹ کر دی تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اتنا % چیریٹی دوں گا. تو اس طرح اسلامک بینکس نے اپنی وہ کلیکشن والی پرابلم کو سالو کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پیسہ ہوگا یہ سارا کے سارا چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے. بینک اس کو اپنا انکم کنسیڈر نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ بینک اس کو کسی بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اپنی ایڈورٹیزمنٹ, اپنے کسی سٹاف کو بینیفٹ یا بونس وغیرہ میں نہیں لگا سکتا. صرف یہ ہوگا کہ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر واقعتاً آپ کو کوئی سوٹیبل ریزن ہوا جس کی وجہ سے آپ نے انسٹالمنٹ نہیں دی بینک کو اور آپ نے بینک کو انٹیمیٹ کر دیا تو بینک اس چیریٹی کو آپ سے ویو کر دیتے ہیں. بینک آپ سے وہ پیسہ نہیں لے رہا. ابھی کرونا کے وقت میں بہت سارے لوگوں کے جو چیریٹیز تھے وہ ہم نے ویو کر دی تھی کہ لوگوں کو واقعتاً بزنس میں نقصان ہو گئے تھے, وہ نہیں دے پا رہے تھے ٹائملی اپنی انسٹالمنٹ, تو ہم نے ان سے کوئی اضافی پیسہ نہیں لیا ہوا. کلیئر سر؟ چلیے اچھا یہ ایسے بھی ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ڈاؤن سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنونشنل بینکنگ کا ماڈل ہے اور جو اوپر نظر آ رہا ہے یہ اسلامک بینکنگ کا ماڈل ہے. تو سب سے پہلے اسلامک بینک کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ہم نے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں سورسز آف شریعہ سے. کہاں سے ڈرائیو کیے ہیں؟ سورسز آف شریعہ. اور سورسز آف شریعہ کون کون سے ہیں؟ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. یہ 4 سورسز آف شریعہ ہیں ہمارے پاس. یہاں سے ہم نے اسلامک بینک کے تمام پروڈکٹس کو جو ہم اپنے کسٹمر کو آفر کرتے ہیں یہاں سے ہم نے ڈرائیو کیے ہیں. اس کے بعد کنونشنل بینک کی کریٹروس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مین میڈ پرنسپل ہیں. کنونشنل بینک کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے مین میڈ پرنسپل پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو جو سورسز آف شریعہ سے پروڈکٹ ڈرائیو ہوئے ہیں obviously that will be more beneficial for the whole humanity. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اسلامک بینک بھی لائبلٹی سائٹ پر اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے, کنونشنل بینک بھی لائبلٹی سائٹ پر. لائبلٹی سائٹ سے ہماری مراد کیا ہے؟ ڈپازٹ سائٹ, جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں اسلامک بینک کو اور کنونشنل بینک کو. تو کنونشنل بینک کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے, کنونشنل بینک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے, اور یہ دونوں اکاؤنٹ کو اوپن کر رہا ہے کس بیس پہ؟ لون کی بیس پہ. لون لکھا ہوا ہے نا, لون کی بیس پہ اوپن کرتے ہیں. اسلامک بینک کیا کر رہا ہے؟ اسلامک بینک کرنٹ نان ریمونریٹو اکاؤنٹ لون کی بیس پہ اوپن کرتا ہے, اور جو ہمارے ریمونریٹو اکاؤنٹ ہے جس کو ہم سیونگ اکاؤنٹ اور TDR یہ دونوں اکاؤنٹ ہم اوپن کرتے ہیں مداربہ کی بیس پہ. اور مداربہ ریپیٹ کیا ہے؟ از اے پارٹنرشپ where one party provides capital and other party provides services. ڈپازیٹر اپنا پیسہ دیتے ہیں, بینک اس میں اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے, اور شریعت کے مطابق وہ پیسہ اکانومی میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. کنونشنل بینک پیسہ کیسے انویسٹ کر رہا ہے اکانومی میں؟ انویسٹ کر رہا ہے لون کی بیس پہ. کنونشنل بینک پیسہ لون ہی کی بیس پہ آگے پرووائڈ کر رہا ہے اکانومی میں, اور وہ ہے رننگ فائنانس, کیش فائنانس, ٹرم فائنانس, پروجیکٹ فائنانس, آٹو لون, ہاؤس لون, کریڈٹ کارڈ. یہ کنونشنل بینک کے پروڈکٹس ہیں. یہ جو بالکل لاسٹ میں جو باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنونشنل بینک کی پروڈکٹس ہیں, اور ان تمام کے تمام پروڈکٹس کے اندر اگر کسٹمر کو نقصان ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو بینک اس نقصان کو بیئر نہیں کر رہا ہوتا. That means they are not actually investing the money in that particular business. وہ کیا کر رہے ہیں؟ لون دے رہے ہیں, اور لون کے اوپر ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں, اور لون کے اوپر ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کرنا انٹرسٹ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کنونشنل بینک ٹوٹلی انٹرسٹ بیس پہ کام کر رہا ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ لائبلٹی سائڈ پر بھی لون ایگریمنٹ اور ایسٹ سائڈ پر بھی لون ایگریمنٹ. اب اسلامک بینک کیسے کام کر رہا ہے؟ اسلامک بینک نے فار ایگزامپل لائبلٹی سائڈ پہ ڈپازیٹر سے پیسہ لے لیا, اور یہ جو درمیان میں اسلامک بینک ہے یہ آگے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے 3 طریقوں سے. کتنے طریقوں سے انویسٹ کر رہا ہے؟ 3 طریقوں سے. اسلامک بینک ٹریڈنگ کرتا ہے, اسلامک بینک رینٹنگ کرتا ہے, اور اسلامک بینک پارٹنرشپ کرتا ہے. ٹریڈنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے, شریعت کی روح سے بالکل جائز ہے, قرآن نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات دیکھیں گے, ایسا نہیں کہ لوگ ہیں کہ بھائی ٹریڈنگ ہے, قرآن نے اجازت دے دی ہے,
मैं ट्रेडिंग करूंगा, चलो मैं लिक्योर का बिजनेस करता हूँ, उसकी ट्रेडिंग करता हूँ। नहीं भाई, ट्रेडिंग जायज है, लेकिन जो शरीयत के मुताबिक कमोडिटीज है उनका ट्रेडिंग जायज है, उसके अलावा ट्रेडिंग जायज नहीं है। तो ट्रेडिंग, दूसरा है रेंटिंग और तीसरा है पार्टनरशिप। ट्रेडिंग में हमारे पास जो मोड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं, वो है मुराबहा, मुसावमा, सलम, इस्तिस्ना और तिजारा। अब मुराबहा क्या है, मुसावमा क्या है, सलम क्या है, ये अरबिक वर्ड्स हैं, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन इसके इंग्लिश भी हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जी प्लीज। जैसे आपने कहा है कि जो इस्लामिक बैंक होता है वो कुमाती खरीद के आपको ठीक है, पैसे नहीं देता। एग्जैक्टली। आप एक कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ, वो किसी को माती से डील नहीं करते, वो इस्लामिक लोग कैसे ले सके? इस्लामिक में सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक इस्लामिक में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए अभी हमारे पास कोई टेलर मेड प्रोडक्ट नहीं है। तो सर्विसेज में हम उनको उनकी जो क्या कहते हैं इमारत है, उसकी जो एसेट्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं सर्विसेज को रेंडर करते हुए, उसमें तो हम उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनके पास अभी हमारे पास इस्लामिक बैंक में भी उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। सर्विस जो है उसको वो एज इस्लामिक लोन नहीं देते। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें, आप हम आपको कोई प्रोडक्ट देंगे ना, कमोडिटी देंगे, अब कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है या कंसल्टेंसी फर्म है, उसको हम क्या सर्विसेज दे सकते हैं? तो उनके जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, अदर कमोडिटीज चाहिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बिल्डिंग के लिए, तो सर्विस इंडस्ट्री को ये वाले फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। लेकिन अगर वो हमें बताएं कि भाई हमने सिर्फ अपने कस्टमर की से अपने टीचर्स की सैलरीज देनी है, तो उनके लिए भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ उनको टेंजिबल एसेट्स की जरूरत है वहाँ हम उनको इस्लामिक को फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब ये है कि इस्लामिक बैंक, जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं वो आईओपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है आईओपी क्या है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एक इदारा है, 1991 में एस्टेब्लिश हुआ है, बहरीन में इसका हेड ऑफिस है, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उन सब के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह आईएसओ का नाम आपने सुना होगा, आईएसओ क्या करता है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड बना रहा है। कोई भी कंपनी अगर उन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो आईएसओ उनको अपना सर्टिफिकेट देता है। इसी तरह आईओपी स्टैंडर्ड बना रहा होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बना रहा है इस्लामिक बैंक्स के लिए, ताकि जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर वो कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो एक ही गाइडलाइन हो और एक ही चीज के ऊपर वो चल रहे हो। तो ये आईओपी, उसके बाद स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड इस्लामिक बैंक को जो है सुपरवाइज कर रहा होता है। इसी तरह फैसल बैंक का जो शरिया बोर्ड है वो उनको देख रहा होता है। हर तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो शरिया बोर्ड से अप्रूवल लेकर और बाकायदा उनकी निगरानी में वो सारे मामला हो रहे होते कि कहीं वो शरीयत से डेविएट न कर जाए। इसी तरह शरिया ऑडिट और शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ये सब किसी भी इस्लामिक बैंक्स को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। जो ट्रेडिंग है हमारे पास मुराबहा, मुसावमा, सलम, इस्तिस्ना, ये प्रोडक्ट में अगर वन बाय वन आपको बता जाऊँ इसकी डिफिनीशन तो आसानी हो जाएगी। मुराबहा क्या है? मुराबहा अरबिक वर्ड है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांजैक्शन। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांजैक्शन। मुराबहा में क्या होता है कि आप जब भी किसी बैंक में जाते हैं और अपनी नीड बता देते हैं कि मुझे ये काम है और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक आपकी नीड पूछ लेता है। अगर आपकी नीड टेंजिबल एसेट्स की हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हम आपको मुराबहा की फैसिलिटी दे सकते हैं। मुराबहा क्या है? मुराबहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले बैंक वो कमोडिटी खुद खरीदेगा अपने पैसों से स्पॉट प्राइस पे, और फिर वही कमोडिटी इंस्टॉलमेंट पे अपना प्रॉफिट आपको बताकर कि मिसाल के तौर पर 50 करोड़ का माल हमने लिया हुआ है, अभी हम आपको 12 महीने इंस्टॉलमेंट पे आपको 50 करोड़ 20 लाख इजाफी वो आपको प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं और आपको वो कमोडिटी बेच देते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? मुराबहा।
جب بینک نے کوئی کموڈٹی خود خریدی اپنے پیسوں سے اور پھر وہی کموڈٹی انسٹالمنٹ پہ آپ کو سیل آؤٹ کر دی اور اپنا پروفٹ بھی آپ کو بتا دیا, کاسٹ بھی بتا دی, تو دیٹ ٹرانزیکشن ول بی کالڈ مرابحہ. کوئی مشکل چیز ہے؟ کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے. ہم نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے ہم نے مرابحہ ٹرانزیکشن کی ہوگی, لیکن اسلامک میں صرف اس کا ایک اسپیسیفک نام دے دیا, وہ نام عربک ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اسلامک بینکنگ مشکل ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. پہلی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو بتا دی. سر ایک ٹرم ہوتی ہے اسلام میں مشارکہ. مشارکہ بالکل. مداربہ جس طرح مداربہ کیا ہے؟ مداربہ میں ایک پارٹی کی طرف سے کیپٹل ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, دوسری پارٹی اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہے اور جو منافع ہوتا ہے میوچولی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کیپٹل, دونوں طرف سے سروسز ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے دوسرے بندہ اپنی سروسز دے رہا ہے, بلکہ دونوں اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر اس پیسے سے میوچولی کوئی بھی بزنس شریعہ کمپلائنٹ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مشارکہ کہتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, سروسز پلس کیپٹل دونوں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مشارکہ ہے. مشارکہ کی ہمارے پاس پروڈکٹ ہے رننگ مشارکہ اور ڈیمینشنگ مشارکہ. یہ رننگ مشارکہ کیا ہے, ڈیمینشنگ مشارکہ کیا ہے, انشاءاللہ ابھی اس پہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مرابحہ کی ٹرانزیکشن بالکل کلیئر ہے. مرابحہ is sale transaction where the seller declare the cost and profit to the customer. اپنی کاسٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے اور اپنی پروفٹ بھی ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ اتنی کی چیز ہے اور اتنی کی میں نے آپ کو سیل آؤٹ کر دی. دیٹ از مرابحہ. مساومہ کیا چیز ہے؟ مساومہ میں بینک جو ہے اپنے کسٹمر کو اپنی کاسٹ اور پروفٹ ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوتا. بس وہ کموڈٹی ہے, بینک نے خود خریدی ہے اور کسٹمر کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنے اماؤنٹ میں آپ کو سیل آؤٹ کر دیتا ہوں, مجھے 6 مہینے یا 12 مہینے میں آپ مجھے انسٹالمنٹ میں پیسہ واپس دے دیں. دیٹ از مساومہ. تو مساومہ کیا ہے؟ مساومہ is a sale transaction where the seller does not disclose cost and profit to the customer. جی پلیز. اس میں اور جو کار فائنینسنگ میں مارک اپ ہوتا ہے, ہاں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ سیم چیز ہے؟ تھوڑا تیز بولیں تاکہ بات بڑھ سکے. کار فائنینسنگ میں جو مارک اپ ہوتا ہے 5% اور اس میں کیا ڈفرینس؟ السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں جس میں بینک پرچیز کرتا ہے دین وہ کسٹمر کو بتا دیتا ہے کہ اتنے کی چیز میں نے اب آپ کو سیل آؤٹ کر دی, ٹھیک ہے, پروفٹ ریشیو ہوتا ہے اس چیز میں. اور جو کار فائنینسنگ کا مارک اپ ہوتا ہے اس کو مارک اپ کا ورڈ ہے, صحیح ہے, اس کا کچھ پرسنٹ ہوتا ہے 1%, 5% جی, ہر بینک کا الگ ہوتا ہے. ان دونوں میں کیا ڈفرینس؟ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو مرابحہ کی امپلیمنٹیشن بتا دی کہ مرابحہ ہم کہاں یوز کرتے ہیں. یس اینی ون. مرابحہ پروڈکٹ ہم کون سے کسٹمر کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جی جہاں ٹینجیبل ایسٹس چاہیے, را مٹیریل, پلانٹ, مشینری. گاڑی ہم مرابحہ کے تھرو نہیں دیتے, گاڑی ہم دیتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ کے تھرو, ڈی ایم کے تھرو. تو گاڑی کی بات ابھی تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہے انشاءاللہ, اس کو ڈسکس کریں گے. کلیئر؟ جی مساومہ کہاں یوز کرتے ہیں؟ بہت بہترین کویسچن. مرابحہ ہم نے وہاں یوز کرنا ہے جب کسٹمر کو سنگل کموڈٹی چاہیے. را مٹیریل ہے, مشینری ہے, پلانٹ ہے, ایک ہی ٹرانزیکشن ہے, ایک ہی کموڈٹی ہے. ہم اس کے ساتھ مرابحہ کا ڈاکومنٹ سائن کر دیں گے اور وہ کموڈٹی خرید کے اس کو بیچ دیں گے. مساومہ کہاں یوز کرتے ہیں؟ مساومہ ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں مرابحہ کی اپلیکیشن ہم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک فارمیسیوٹیکل کمپنی ہے, گیٹس فارما ہے یا بٹ ہے کوئی بھی, وہ اسلامک بینک کے پاس آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے ایک نیا پروڈکٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہوں جو کہ سر درد کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے میں ایک نئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں. اس کے لیے مجھے 15 انگریڈینٹس چاہیے. 15 انگریڈینٹس میں سے کچھ انگریڈینٹس میں باہر سے امپورٹ کروں گا, کچھ انگریڈینٹس میں لوکلی پرچیز کروں گا. یہاں ہر انگریڈینٹ کے لیے ہم مرابحہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. ہر پروڈکٹ میں بتائیں کہ اتنے کی پرچیزنگ کاسٹ ہے, اتنے کی ٹرانسپورٹیشن ہے, اتنا ہم نے پروفٹ چارج کیا. پھر انگریڈینٹ نمبر 2, انگریڈینٹ نمبر 3, انگریڈینٹ نمبر 4 کر سکتے ہیں؟ نہیں, مشکل ہو جائے گا. کسٹمر اتنا نہیں کہ آپ مجھے ہر پروڈکٹ میں سائن ہی کرتے جائیں بس. پھر
تو وہاں ہم یہ کر دیتے ہیں, کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ پرچیزنگ کرتے جائیں, ہم آپ کو یا آپ کے جو سپلائر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ہم ڈپازٹ ٹرانسفر کرتے جائیں گے. جب تمام کے تمام آپ کے انگریڈینٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ون آف ہم آپ سے ایک ہی ڈاکومنٹ سائن کریں گے, اور وہ سائن ہوگا مساومہ ڈاکومنٹ. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساری کی ساری پروڈکٹ جو آپ نے خریدی ہوئی ہیں, ہماری ٹوٹل کاسٹ اس کی 50 کروڑ روپے ہے, اور ہم 51 کروڑ روپے میں 12 منتھ انسٹالمنٹ میں آپ کو بیچ دیتے ہیں. تو یہاں ہم نے ہر پروڈکٹ میں ہم نے کتنا پروفٹ کمایا, کاسٹ کتنی تھی, یہ ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا. تو مرابحہ اور مساومہ میں جو بیسک ڈفرنس ہے وہ صرف یہ ہے کہ مرابحہ میں آپ اس پروڈکٹ کی کاسٹ اور پروفٹ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور مساومہ میں ہر پروڈکٹ کی آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہوتے. کلیئر سر؟ جی. اگر اسی میں آپ نے اس کو 12 منتھ انسٹالمنٹ میں کنورٹ کر دیا اور آپ نے 51 کروڑ جو ہے ان سے طے کر لیا, لیکن کسی بھی کلیمٹی کی وجہ سے اگر وہ پروڈکٹ اٹسیلف جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ویری گڈ کوسچن. جب تک یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس نہیں ہوا 100% رسک بینک کا ہے. ابھی کموڈٹیاں ویئر ہاؤس میں آ گئی ہیں, کموڈٹی ساری ہو گئی ہے, لیکن ابھی آفر اینڈ ایکسیپٹنس نہیں ہوا. تو ابھی اگر اس پروڈکٹ کو لاس ہوتا ہے کسی بھی انفورچونیٹ سرکمسٹانس کی وجہ سے, لاس کس کا ہوگا؟ بینک کا ہوگا, کیونکہ رسک کس کا ہے؟ ابھی بینک کا ہے, بینک کی آنرشپ ہے, بینک کی آنرشپ ہے. جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ آفر اینڈ ایکسیپٹنس سائن کر دی اور وہ کموڈٹی ہم نے ان کو بیچ دی, ابھی اس کی آنرشپ چینج ہو گئی ہے اور یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے سیلر کی طرف, پرچیزر کی طرف. اب اگر خدا نخواستہ یہاں اس کموڈٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے, وہ نقصان کس کا ہوگا؟ کسٹمر کا ہوگا, کیونکہ ابھی اس کی ملکیت ہے, اس کی اونرشپ میں. ابھی کلیئر؟ تو مرابحہ اور مساومہ یہ دو پروڈکٹ ہم نے تھوڑے سے ڈسکس کر لیے. مرابحہ is a sale contract where the seller discloses its cost and profit to the purchaser, اور مساومہ it is also a sale contract where the seller does not disclose its profit and cost to the customer. Clear? جی سر. اچھا, ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ ایگریمنٹ اگر پرچیزر کے ساتھ ہو گیا تو پھر لاس اس کا, صرف ایگریمنٹ ہو جانا ہی ہوتا ہے یا ڈیلیور فزیکل ڈیلیور بھی ہے؟ صرف ایگریمنٹ سے ہی. آپ دیکھیں پوزیشن کی دو ٹائپس ہے نا ہمارے پاس, دو قسم کی پوزیشن ہوتی ہے, ایک ہے فزیکل پوزیشن اور دوسرا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. فزیکل پوزیشن تو وہی ہے کہ آپ کی فزیکلی وہ چیز ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے, لیکن رسک ٹرانسفر کے لیے صرف کنسٹرکٹیو پوزیشن ہی کافی ہے. ابھی وہ کموڈٹی دیکھیں آپ کی ویئر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے, پوزیشن کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا. آپ کے ویئر ہاؤس میں میرا مال رکھا ہوا ہے, میں بینک ہوں, میں آپ کے ویئر ہاؤس میں میرا مال رکھا ہوا ہے. اب اگر خدا نخواستہ رات میں کوئی بھی زلزلہ آ گیا, کوئی بھی وہ مال خراب ہو گیا, کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا یا میرا؟ بینک کا. دیکھیں پوزیشن میرے کلائنٹ کی ہے, اس کی ویئر ہاؤس میں میرا مال رکھا ہوا ہے, لیکن لاس میرا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کنسٹرکٹیو پوزیشن میری ہے, رسک میرا ہے. کلیئر ہوگا؟ جب تک میں نے سائن آف نہیں کیا, آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا, اس سے پہلے جتنے بھی رسک اینڈ ریوارڈز ہیں وہ بینک کو ٹرانسفر ہوں گے. اور جب میں نے ایک مرتبہ ڈاکومنٹ آپ سے سائن کر دیا, وہ کموڈٹی آپ کو بیچ دی, سیل آؤٹ کر دی, وہ رسک میں نے آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا. کلیئر ہو گیا سر؟ جی پلیز. اگر ہم اسی سینیریو کو دیکھیں اور وہ تھوڑا سا بیک سے دیکھیں کورونا والے, جی کہ ہم نے اس کو پوزیشن بھی دی, ٹھیک, اب وہ کلیمٹیز ایسی آ گئی, کورونا آ گئے, بالکل, اس میں کیا ہوگا؟ اس میں رول, اس میں رسک دونوں اس میں بیئر کریں گے یا پوزیشن؟ ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو اس کا ایک ایڈورس سینیریو ہے, کوئی بھی کروڑا وغیرہ نہیں ہوا, 50 کروڑ کا مال تھا, ہم نے اس کو بیچ دیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ اس مال کی قیمت بڑھ گئی, وہ 50 کروڑ کی جگہ 60 کروڑ کا بکنے لگا, اضافی 10 کروڑ کس کے ہیں؟ اگر ہم اس کو کانٹریکٹ میں لیں, ٹھیک ہے, اگر مجھے پروفٹ ہوا, ہاں, آپ بینک شراکت کریں گے. ابھی ہم کون سے پروڈکٹس پڑھ رہے ہیں؟ ٹریڈنگ والے. پارٹنرشپ والی پروڈکٹ وہ ہے پارٹنرشپ رننگ مشارکہ, ڈیمینیشن مشارکہ. تو مرابحہ اور مساومہ ان دونوں کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہوگی. فرسٹ فیز میں سارا کے سارا رسک بینک کا ہوگا, سیکنڈ فیز میں سارا کے سارا رسک کسٹمر کا ہوگا. بینک کو کیا فائدہ ہو گیا, کسٹمر کو کیا فائدہ ہو گیا؟ مرابحہ مساومہ میں بینک کو یہ فائدہ ہو گیا کہ 50 کروڑ کا جو مال لیا تھا وہ 12 مہینے انسٹالمنٹ پہ 52 کروڑ کا بیچ دیا. کسٹمر کو یہ فائدہ ہوا کہ 50 کروڑ روپے ایٹ اے ٹائم اپنے بزنس سے نکالنے نہیں پڑے, اس نے مال خرید لیا
और मंथली वो कुछ न कुछ उसको इंस्टॉलमेंट दे रहा है। मुराबा मुसावा में ये दोनों। सर का जो क्वेश्चन था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस ऐसे सिनेरियो हो गया कि उसकी वजह से वो नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, तो जाहिर है क्योंकि माल उसका है तो सारा का सारा लॉस भी उसने खुद बेयर करना होगा। और इस पे मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि इसका एडवर्स, अगर इसका अपोजिट हम ले लें, नुकसान नहीं हुआ, 50 करोड़ का माल था वो 60 करोड़ का हो गया, किसका होगा? वो बैंक को देगा कि आपने मुझे 50 करोड़ का माल दिया था, अभी 55 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ का हो गया, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, मतलब ये है कि वो वहां रिस्क शेयर नहीं कर रहा तो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा तो रिस्क भी शेयर नहीं करेगा। और उससे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले बैंक का माल है, बैंक के पास है, बैंक की ओनरशिप है, उसकी कीमत में बहुत ज्यादा कमी हो गई, कस्टमर को हम बता सकते हैं कि अभी हमने 50 करोड़ का माल लिया था, मार्केट प्राइस उसकी 40 करोड़ है, लेकिन फिर भी अब हम 50 दे दें, नहीं कर सकते। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से पहले जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा बैंक का होगा, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा टोटली कस्टमर का होगा। जी प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जी प्लीज, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर दें, आप अपना ये बहुत ही उम्दा होगा अगर इस तरह होगा तो काम पे भी जाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने एक थोड़ा सा टाइम वो रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर के लिए, तो अभी अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बता दूं आपको, आप इसको देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपका एराइज हो रहा है तो आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच। तो मुराबहा और मुसावमा सलम, मुराबहा को क्या कहते हैं? मुराबहा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट प्लस सेल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट प्लस सेल कॉन्ट्रैक्ट। मुसावमा क्या है? मुसावमा को इंग्लिश में कहते हैं बार्गेनिंग सेल। सलम क्या है? सलम को हम कहते हैं एडवांस सेल, सलम को हम क्या कहते हैं? एडवांस सेल। मुराबहा मुसावमा ये हमारे CBSME और कारपोरेट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ये दो प्रोडक्ट हम उनको ऑफर करते हैं। सलम की प्रोडक्ट हम ऑफर करते हैं अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर उनको कभी फाइनेंसिंग की जरूरत होती है तो उनको हम सलम की प्रोडक्ट देते हैं। सलम की प्रोडक्ट क्या चीज है? एडवांस में हम उसको पैसा दे देते हैं और कमोडिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, डेट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये चीजें हम कस्टमर को बता देते हैं कि ये कमोडिटी इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी का इस डेट और टाइम पे आपने हमें प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह कस्टमर की नीड पूरी हो जाती है फाइनेंशियल नीड, क्योंकि हमने उनसे एडवांस में एक कमोडिटी परचेज कर ली। मिसाल के तौर पर वो कोई क्रॉप जो है ग्रो कर रहा है, राइस ग्रो कर रहा है, या कोई दूसरे फ्रूट्स के बागात हैं, तो ऐसे कस्टमर को हम सलम की प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि वो ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर करें। इस्तिस्ना क्या चीज है? इस्तिस्ना बिल्कुल इजी कॉन्ट्रैक्ट है, हम सब ने बहुत सारी मरतबा की हुई होगी। शादी ब्याह में क्या होता है, हम किसी फर्नीचर शोरूम पे जाते हैं, वहाँ वो हमें कोई कैटलॉग दिखा देता है कि भाई ये किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। हम कोई एक स्पेसिफिक कर देते हैं और उसकी कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और कुछ जब हम वो कमोडिटी बिल्कुल हमारे लिए फर्नीचर तैयार कर देता है तो बाकी जो पेमेंट है वो हम उनको करके कमोडिटी रिसीव कर लेते हैं। इस्तिस्ना की प्रोडक्ट सेम वही ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर ही की प्रोडक्ट है, और ये हम दे रहे होते हैं जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। कोई क्लाइंट है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है और उसको कैश की जरूरत है, तो ऐसे कस्टमर को इस्लामिक बैंक कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है? इस्तिस्ना की। हम कस्टमर को बताते हैं कि ठीक है, हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते डायरेक्टली, आपकी नीड है अपनी कंपनी को रन करना, वहाँ की जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, वहाँ के लिए और मटीरियल खरीदना है, यूटिलिटी बिल्स हैं, रेंट है अपनी कंपनी का, वो आपने करना है। तो आप कंपनी में प्रोडक्शन हमारे लिए करें। आप अगर एक यूनिट फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स अपने कैश से अगर आप फिनिश गुड तैयार करते हैं तो आप 80,000 का एक ऐसी यूनिट बेचते हैं, तो हम आपको एडवांस पैसे देते हैं, आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दें। होता है या नहीं होता? आप एडवांस में कोई चीज पैसे दे देते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाती है। तो इस तरह हम उनको इस्तिस्ना का ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेड उनके साथ करके डिस्काउंट पे वो कमोडिटी उनसे तैयार करवा लेते हैं, और जब उसकी डिलीवरी हमें मिल जाती है तो 100% उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी किसका होगा? बैंक का। वो कमोडिटी मार्केट में कम प्राइस पे बिकी, बैंक का नुकसान, और उस पर ज्यादा प्राइस पे बिकी तो किसका? बैंक का प्रॉफिट। क्लियर? तो इस्तिस्ना में इस तरह बैंक जो है रिस्क और प्रॉफिट को शेयर कर रहा होता है। तिजारा क्या चीज है? तिजारा इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिनिश गुड्स सेल। फिनिश गुड्स सेल ये हमारे मिसाल के तौर पर कोई क्लाइंट है, वो हमारे पास आता है
कि हमें 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, हम उनको बताते हैं कि हम 20 करोड़ रुपए आपको नहीं दे सकते, एज इस्लामिक बैंक हम आपको कैश देंगे तो कैश के ऊपर हम एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज नहीं कर सकते, आप हमें बताएं नीड क्या है। उसने कुछ भी नीड बता दी, हम उनको बताते हैं कि आपका बिजनेस नेचर, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे वेयर हाउस में इतने करोड़ रुपए का माल रेडी अवेलेबल है, हम उनको बताते हैं कि आपके जो फिनिश गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो हम आपसे खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, बैंक उनको पैसा दे देता है और वो स्पेसिफिक कमोडिटीज बैंक उनसे खरीद लेता है, और जब भी बैंक ने उसको सेल आउट करना होता है तो उसी क्लाइंट को अपना एजेंट बनाकर मार्केट में हम बेच देते हैं। प्रॉफिट हो गया बैंक का प्रॉफिट, लॉस हो गया तो बैंक का लॉस। ये नहीं होगा कि हम कस्टमर को बताएं कि 50 करोड़ का हमने आपसे माल लिया था और अभी महीने के बाद जब हम उसको सेल आउट कर रहे हैं तो वो 40 करोड़ का बिक रहा है तो आप हमें 10 करोड़ वापस दे दें। नहीं, आपने सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो भी रिस्क था कस्टमर का था, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, अब ये रिस्क सारे के सारा बैंक का है, माल हमने खरीद लिया हुआ है, पैसे हमने कस्टमर को दे दी, कस्टमर की फाइनेंशियल नीड पूरी हो गई। अब ये बैंक का काम है कि उस कमोडिटी को मार्केट में सेल आउट करे, प्रॉफिट में गया बैंक का प्रॉफिट, लॉस में गया बैंक का लॉस। तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामिक बैंक्स जितने भी हैं अपने कस्टमर के साथ रियल टाइम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया और फिर कस्टमर जाने और कस्टमर का काम जाने, बैंक ने अपना पैसा प्लस इंटरेस्ट वापस देना नहीं। क्लियर हो रहा है कुछ? नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रेंटिंग किराए पर कोई चीज किसी को देना जायज है या नाजायज है। आपके पास कोई प्लाट है, कोई कंपनी है, कोई बिल्डिंग है, आप रेंट आउट कर देते हैं सिंपली और उसके रिटर्न्स आपके पास आ रहे हैं। बैंक इसी तरह डिफरेंट कमोडिटीज खरीद कर कस्टमर को रेंट आउट कर देते हैं। ये वर्ड पहले यूज हम कर रहे थे ऑटो फाइनेंस के लिए, इसलिए मीजान बैंक है और दूसरे कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी ऑटो फाइनेंस के लिए इजारा ही यूज कर रहे हैं। इजारा क्या है? इजारा मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट, आप कोई चीज रेंट किसी को दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है क्योंकि रेंट एग्रीमेंट है तो वो ऑनरशिप आपके पास रहेगी, सिर्फ बेनिफिशियल राइट आप उनको दे देते हैं, यूटिलाइजेशन की राइट आप उनको दे देते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं अगर खुदा न खास्ता उस कमोडिटी में मेजर डिफेक्ट हो गया तो वो कौन ठीक करेगा? किराएदार या ऑनर? ऑनर खुद करेगा, ऑनर करेगा। ऑनर की चीज है, ऑनर ने वो सिर्फ रेंट आउट किया हुआ है, अगर उसके अंदर कोई मेजर डिफेक्ट आ गया तो वो किराएदार पे नहीं डालेगा कि आप जाने। और आप कन्वेंशनल बैंक में ऑटो फाइनेंस जो हो रही होती है लीजिंग के थ्रू, वो भी ये बता रहे होते हैं कि हम आपको लीजिंग पे दे देते हैं, किराए पे गाड़ी दे रहे हैं। वो नाम ले रहे होते हैं किराए का, लेकिन किराए के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। क्लियर है? तो ये चीज है इजारा इसको कहते हैं। हम इसको यूज करते हैं ऑटो फाइनेंस के लिए, जिस किसी कस्टमर को गाड़ी की जरूरत होती है इजारे के थ्रू दे रहे होते हैं। प्रोसीजर इसका ये होता है कि बैंक वो कमोडिटी या वो गाड़ी पहले खुद अपने अमाउंट से खरीद लेता है और फिर कस्टमर को बता रहा होता है कि एक साल के लिए या 18 महीनों के लिए या 2 साल के लिए मैं आपको इंस्टॉलमेंट रेंट आउट कर देता हूँ। लेकिन रेंट की जब स्पेसिफिकेशन होती है तो रेंट स्पेसिफिकेशन कॉम्बिनेशन होती है 3 चीजों की। कितने की? लोग कहते हैं कि भाई ये रेंट आउट, हम तो नॉर्मल रेंट कार वाले से भी गाड़ी ले लेते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो हमारी ओनरशिप में नहीं आ जाती। इस्लामिक बैंक में कैसे हम उनसे 6 महीने के लिए, साल के लिए गाड़ी ले लेते हैं तो हमारी ओनरशिप में आ जाती है। दोनों में फर्क है। आप जब नॉर्मल रेंट कार वाले से गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ आप उसको यूटिलाइजेशन के आप उसको पैसे दे रहे होते हैं, तो एंड ऑफ द ड्यूरेशन वो आपकी ओनरशिप में भी नहीं आएगी। लेकिन इस्लामिक बैंक से जब आप गाड़ी लेते हैं और उस इस्लामिक बैंक को आप रेंट दे रहे होते हैं तो इस्लामिक बैंक ने रेंट को कंबाइन किया हुआ होता है 3 कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट बैंक का कैपिटल, बैंक ने जो कैपिटल को लगाया हुआ है गाड़ी को खरीदने में, एक पोर्शन उसका होता है। दूसरा पोर्शन बैंक की एक्सपेंसेस का होता है, तकाफुल, ट्रांसपोर्ट जो भी हो वो होता है। और तीसरा होता है उस गाड़ी का रेंट, उसकी यूजेज की जो पैसे होते हैं। तो जब आप मंथली रेंट दे रहे होते हैं तो आप सिर्फ रेंट नहीं दे रहे हैं बल्कि उसका कैपिटल भी दे रहे हैं, गाड़ी की जो कीमत है वो भी दे रहे हैं, जो उस पे गाड़ी की जो एक्सपेंस आया हुआ है वो भी बैंक को पे कर रहे हैं, और बैंक ने उस कैपिटल पे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रखा हुआ है वो भी आप बैंक को पे कर रहे होते हैं।
تو یہی وجہ ہے کہ جب اینڈ آف دا منتھ آپ اینڈ آف دا ڈیوریشن اینڈ آف دا فیسلٹی آپ چلے جاتے ہیں تو بینک آپ کو وہ کموڈٹی بالکل نامنل پرائس پہ یا آپ نے جو سیکیورٹی ڈپازٹ رکھوائی ہوئی ہوتی ہے اس کے بہاف پہ آپ کو وہ کموڈٹی وہ گاڑی بیچ دیتا ہے, اس کے ڈاکومنٹ آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. جی سر. اگر گاڑی جو ہے ابھی آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے اس کا لاس ہو جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, جی انشورنس سے یا تقاضوں سے آپ کو فل اماؤنٹ نہیں دی جاتی, بالکل لاس ہوگا وہ شیئرنگ ہوگی؟ نو اکارڈنگلی نو. ڈیمولیشن مشارکہ میں جہاں گاڑی کی پرچیزنگ پارٹنرشپ کے تھرو ہوئی ہے وہاں دونوں کا جو رسک ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا. اجارہ کے اندر 100% لاس جو ہوگا وہ بینک کا ہوگا کیونکہ آنرشپ بینک کی ہوتی ہے. تو ڈیمولیشن مشارکہ اور اجارہ میں یہ پرابلم آ جاتی ہے. ایک کوسچن میرا بھی جی پلیز. کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا اور میجر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور 4-5 مہینے ورک شاپ میں لگ جاتے ہیں, بالکل, تو اس میں کیا اسٹیٹس ہوتا ہے؟ انسٹالمنٹ جمع کرانی ہوتی ہے, نہیں کرانی ہوتی ہے؟ کیونکہ گاڑی روڈ بالکل نہیں ہے. بالکل. بینک آپ سے ان تمام مہینوں کا جو اس کے ورک میں نہیں تھی وہ گاڑی یا کوئی بھی چیز ورکیبل نہیں تھی, یوزیبل نہیں تھی, اس کے رینٹ آپ سے نہیں لے سکتا. اگلے مہینے سے آپ کے رینٹ رک جائیں گے. ٹوٹل ڈیمیج میں چلی گئی, پارشل ڈیمیج میں چلی گئی, ٹیفٹ ہو گئی گاڑی, آپ کے رینٹ رک جائیں گے. شرط ہے کہ آپ کا جو سر وہ برانچ مینیجر ہے انٹیمیٹ کر دے, ہاں ٹائم ان کو بتانا ہوگا کیونکہ ظاہر وہ تو پیچھے سسٹم پہ تو چل رہا ہوگا. 5 months ایگزیکٹلی. تو وہ تو سسٹم پہ وہ آپ کو ڈال دے گا اگر اپنے رو کریں. جی میم. میں کچھ لینڈ کروں گی کہ جیسے کار اجارہ میں یہ ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک منتھلی رینٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کا 3 years یا 5 years کا پلان ہے, اسی میں ہی چلتا ہے, بڑھاتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. دیکھیں رینٹ آپ جس طرح نارملی دیکھیں اسلامک بینک بالکل ہمارے جو نارمل پریکٹسز ہیں نا اسی پہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسلام کو یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم کوئی پتنی عجیب, کیونکہ نارمل روٹین میں جب ہم کسی کا گھر خرید لیتے ہیں یا رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہم سے ایک ایگریمنٹ کر دیتا ہے کہ 1 سال تک اتنا رینٹ ہے, نیکسٹ منتھ پلس 10 یا پلس 15% ایکسٹرا ہوگا. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر اس نے کہا کہ 10% نہیں کو 5% کا ہوگا, کر سکتے نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ یہی آپ پورا ٹینیور میں 5 سال کے لیے کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اسلامک بینک سے جب آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں, کوئی گاڑی لیتے ہیں, تو رولز ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ میں بھائی آپ مجھے ایسا رینٹ بتائیں جو ہر منتھ کم ہو رہا ہوتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں. آپ بتا دیں کہ بھائی مجھے 24 منتھس ہے, مجھے ٹوٹل ایک ہی اماؤنٹ بتائیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس میں آپ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں فیسلٹی لینے سے پہلے اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے. ویسے بھی شیئرنگ تو بڑھتی جاتی ہے نا, کیونکہ انویسٹمنٹ آپ کی بھی تو جاری ہوتی ہے. انویسٹمنٹ وہ ڈیمنشنگ مشارکہ میں ہے, وہ ابھی انشاءاللہ اس کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. کلیئر سر. اجارہ, لیکن اجارہ فیصل بینک ابھی یوز نہیں کر رہا, دوسرے بینک ابھی بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کیا چیز ہے؟ کوئی آن گوئنگ بزنس ہے, پہلے سے بزنس چل رہا ہے اور بینک اس میں اپنا حصہ ڈپازٹ کر دے, اس میں اپنا حصہ لگا دے, پیسہ لگا دے جو ڈپازٹ نے اس کو دیا ہوا ہے. 2 پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, ایک ہے ڈیمنیشنگ مشارکہ اور دوسرا ہے رننگ مشارکہ. ڈیمنیشنگ مشارکہ ہم یوز کر رہے ہیں آٹو فائنانس کے لیے اور ہاؤس فائنانس کے لیے. اگر کوئی بھی کسٹمر کسی بھی اسلامک بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے فائنانسنگ چاہیے 2 کروڑ روپے کی یا 1 کروڑ روپے کی, بینک اس کو بتاتا ہے نیڈ, وہ بتا رہے ہیں مجھے آٹو فائنانس یا فار ایگزامپل مجھے گھر خریدنا ہے, فلیٹ خریدنا ہے, تو یہ ڈیمنیشنگ مشارکہ کی پروڈکٹ ان کو دی جاتی ہے. ڈیمنیشنگ مشارکہ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ ڈیمنیشنگ مشارکہ کی پروڈکٹ بیسیکلی 3 کنٹریکٹس کا کمبینیشن ہے. پہلا کنٹریکٹ ہے پارٹنرشپ کا. بینک آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کروڑ روپے کا گھر ہے تو 30% کنٹریبیوشن آپ کر دیں اور 70% کنٹریبیوشن بینک کرے گا. بینک ان دا سینس آپ کیپٹل. بینک نے 70 لاکھ بینک نے دے دیے, 30 لاکھ آپ نے کنٹریبیوٹ کیے, 1 کروڑ روپیہ جمع ہوا. لینڈ لارڈ کو ہم نے پیسہ دے دیا اور ان سے گھر کے کاغذات لے لیے. گھر کیا ہوا؟ ہماری اونرشپ میں آ گیا. پہلے گھر ایک بندے کا تھا, ابھی گھر 2 پارٹیز کی پارٹنرشپ پہ ہے, ایک بینک اور دوسرا کسٹمر. اب یہ کنونشنل بینک اور اسلامک بینک میں ڈفرنس کیا ہے؟ کنونشنل بینک میں بھی اسی طرح آپ سے کوئی 30% آپ سے لے لیں گے, باقی کو کنٹریبیوٹ کر کے آپ کو گھر ڈلیور کر دیں گے, آپ اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور منتھلی آپ بینک کو کچھ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں میں ڈفرنس میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں کنونشنل بینک اسلامک بینک میں سے جب آپ نے کوئی گھر یا کوئی گاڑی ڈیمنیشنگ مشارکہ کے تھرو فائنینس کرائی تو جب
एक्सपेंस उस पर जितना जितना आएगा या खुदा न खास्ता टोटल लॉस में आप जाते हैं, तो जितना बैंक की ऑनरशिप है, जितना बैंक की इक्विटी रेशियो है, वो सारा के सारा लॉस बैंक का होगा, आपसे उसका मुतालबा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर या वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, आप कन्वेंशनल बैंक के पास गए और इस्लामिक बैंक के पास गए कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, इस्लामिक बैंक ने भी आपसे 30% डाउन पेमेंट ले लिया और कन्वेंशनल ने भी 30% डाउन पेमेंट ले ली। दोनों ने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी और दोनों की रेंटल फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया फिक्स हो गई, 1 लाख रुपया आप मुझे मंथली दे दिया करें। क्या होगा? अभी देखिए दोनों कस्टमर गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। आपको फर्क समझ में आएगा, हमारे एक वो है मुफ्ती नजीब साहब, कराची के हैं, बहुत बेहतरीन बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं आपने इस्लामिक और कन्वेंशनल का अगर आपने डिफरेंस समझना है ना, तो आप एसेट को आग लगा देंगे, एसेट को आग लगा दें, तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। कन्वेंशनल बैंक की जो गाड़ी थी खुदा न खास्ता टोटल लॉस में चली गई, डैमेज हो गई, थेफ्ट हो गई, क्या होगा? बैंक आपको बताएगा कि गाड़ी है नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप हमारी जो रेंटल है उसी तरह मंथली देते रहे। और जब तक उनकी इक्विटी प्लस उनका मार्कअप सेटल नहीं होता, आपने उसी तरह इंस्टॉलमेंट देनी है। कि इस्लामिक बैंक जिस दिन से खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी यूजेबल न रही या वो टोटल डैमेज में चली गई, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका लॉस होगा, जितना बैंक का कंट्रीब्यूशन है वो बैंक का लॉस होगा। नेक्स्ट मंथ से आपके रेंटल रुक जाएंगे, आपसे 1 रुपये भी इजाफी नहीं लिया जाएगा। आपसे पैसा लिया जा रहा था एक इस वजह से कि आप बैंक की 70% रेशियो जो बैंक की ऑनरशिप है वो यूज कर रहे थे, उसका आपसे पैसा लिया जा रहा था। और इस तरह बैंक ने अपना 70% जो शेयर था वो ग्रेजुअली आपको ट्रांसफर कर रहे थे, सेल कर रहे थे आपको, उसका पैसा आपसे लिया जा रहा था। अब जब गाड़ी नहीं रही तो रेंट किस चीज का और प्राइस सेटलमेंट किस चीज का, तो अगले महीने से आपका रेंटल रुक जाएगा। ये प्रोडक्ट है हमारे डिमिनिशिंग मुशारका की, कि इसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैंक और कस्टमर पार्टनरशिप कर लेते हैं और पार्टनरशिप के बाद जब वो कमोडिटी उन दोनों की ऑनरशिप में आ जाती है तो बैंक कस्टमर को बता रहा है कि अभी जो मेरा 70% शेयर है आप इसको यूज करें और आप मुझे मंथली इसका इतना रेंट दे दिया करें। 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहला पार्टनरशिप, दूसरा रेंटल। और तीसरा एग्रीमेंट बैंक कस्टमर से ये करता है कि अभी मेरा जो 70% शेयर है, जो मैंने गाड़ी के अंदर शेयर लिया हुआ है, वो मैं उसके यूनिट्स बना देता हूँ और हर महीने कुछ कुछ यूनिट्स में आपको सेल आउट करता जाऊंगा। अगर किसी महीने आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए तो आप मुझे बुलेट पेमेंट भी कर सकते हैं, बलून पेमेंट कर सकते हैं। पहले आप 5-5 यूनिट मेरे खरीद रहे हैं, किसी महीने आप मुझे बता दें कि मैं आपके 30 यूनिट्स में आपको एट अ टाइम खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कर लें। क्लियर? तो इस तरह बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक को यह फायदा हो जाता है कि 70 लाख की जो गाड़ी के अंदर बैंक ने शेयर लिया हुआ है, आप मुझे बताएं वो आपको 70 का ही बेचेगा। अच्छा, मजे की बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप इस्लामिक बैंक है, कन्वेंशनल बैंक भी मुझसे 10 लाख इजाफी ले रहा है, आप भी 10 लाख इजाफी ले रहे हैं, तो क्या फर्क हुआ? आपके इस्लामिक का और कन्वेंशनल में क्या फर्क है? तो फर्क ये है, आप पहले ये बताने की समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं है भाई। आपने कन्वेंशनल बैंक से जितनी फैसिलिटी ली हुई है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उनको पे करते हैं, आप इस्लामिक में भी उतना ही पे करते हैं। फर्क ये है कि कन्वेंशनल में जो 1 करोड़ के ऊपर आप 5 लाख दे रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट, वो सूद है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। हदीस में मना है, पाकिस्तान के आईन में सेक्शन 38F मना है, आप नहीं कर सकते। और जब इस्लामिक बैंक में आपने 5 लाख इजाफी 1 करोड़ पे दे रहे हैं तो वो सूद नहीं है, वो बैंक ने आपको अपनी एक एसेट, बैंक ने आपको अपना एक एसेट जिसका रिस्क बैंक ले रहा था वो आपको सेल कर दिया है। तो फर्क ये है दोनों के अंदर। तो ये है हमारा डिमिनिशिंग मुशारका। रनिंग मुशारका क्या चीज है? रनिंग मुशारका रनिंग फाइनेंस का अल्टरनेट है। रनिंग मुशारका रनिंग फाइनेंस का अल्टरनेट है। रनिंग फाइनेंस कन्वेंशनल बैंक की प्रोडक्ट है। अगर आपको, आप कारपोरेट क्लाइंट है और आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो कन्वेंशनल बैंक ये बात कि आप उनसे फर्स्ट डे उनसे कोई अमाउंट ले लें और फर्स्ट डे से उस पर आप उनको इंटरेस्ट देना शुरू करें, ये चूंकि फीजिबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, तो इस वजह से उनके लिए एक प्रोडक्ट कन्वेंशनल बैंक ने ये ऑफर की है कि हम आपको एक लाइन दे देंगे, एक लिमिट दे देंगे, उस लिमिट तक आप जो भी अमाउंट आपको जब जब चाहिए होगा, आप हमारी उस लिमिट से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब जब आपके पास अमाउंट आ रहे हैं तो आप उसमें वापसी डिपॉजिट करते जाएं।
इस तरह क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी होती जाएगी और जितना अमाउंट आप यूटिलाइज करेंगे सिर्फ उतना ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर खासा आपकी बिजनेस में लॉस हो गया तो कन्वेंशनल बैंक उस लॉस को बेयर नहीं करेगा। रनिंग मुशारका में ये होगा कि मिसाल के तौर पर 100 करोड़ का बिजनेस है और उसमें 30 करोड़ बैंक ने आपको, इस्लामिक बैंक ने आपको रनिंग मुशारका के थ्रू लिमिट दी हुई है और वो आपने फुली यूटिलाइज कर दी, तो दाना खास्ता आपकी बिजनेस में लॉस हो गया। इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी रेशियो 30-70, 30% 30 करोड़ बैंक के हैं तो लाजमी तौर पर इस्लामिक बैंक आपसे वो 30 करोड़ का जो लॉस होगा वो बैंक ले रहा होता है, जितनी उसकी ऑनरशिप रेशियो है बिजनेस के अंदर। तो रनिंग मुशारका और रनिंग फाइनेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि रनिंग मुशारका में आपने जो भी बैंक की लिमिट ली हुई है, पैसे इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट कोई नहीं देना, उस पैसे के बदले में वो बैंक का शेयर समझा जाएगा आपकी बिजनेस के अंदर। आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आप बैंक के साथ शेयर करेंगे, खुदा न खास्ता लॉस नहीं हुआ और लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुई। अब क्या होगा, इस्लामिक बैंक से आपने रनिंग मुशारका की लिमिट ली हुई है 30 करोड़ की, वो आपने 30 करोड़ यूटिलाइज कर दी है पूरी, लेकिन बैंक आपकी बिजनेस के अंदर न प्रॉफिट हो गया न लॉस हुआ, क्या होगा? इस्लामिक बैंक आपसे इजाफी पैसा ले सकता है? नहीं भाई, बिजनेस में प्रॉफिट होता। देखें रनिंग मुशारका की जब आप लाइन ले रहे होते हैं तो रूल टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता दिया जाता है कि प्रॉफिट में से हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर इस्लामिक बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो यह है बेसिक रनिंग मुशारका और रनिंग फाइनेंस के लिए। क्लियर? ये कुछ प्रोडक्ट हैं एसेट साइड के जो मैंने आपको बता दिए, 3 किस्म के। अगर हम थोड़ा सा एक समरी बता दें तो समरी में है कि कन्वेंशनल बैंक लायबिलिटी साइड पर भी पैसा कर्ज ले रहा है और एसेट साइड पर भी पैसा कर्ज दे रहा है। जिनको पैसा कर्ज दे रहा है, कर्ज क्यों दे रहा है आपको कैसे पता चला? इसलिए कर्ज दे रहा है कि उसका रिस्क नहीं ले रहा। रिस्क जब नहीं लेता तो वो कर्ज ही दे रहा है। कर्ज की जो अमाउंट होती है वो गारंटीड होती है, उस पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना होता। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो जब कर्ज दे रहा है एसेट साइड पर और उस पर इजाफी पैसा ले रहा है तो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जायज नहीं है। इसी तरह जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता है वो भी जायज नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग को छोड़कर हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। 2002 में इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर और अभी तक 20.4% जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग की वो है मार्केट शेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये ग्रो कर रहा है, हर साल आगे आगे जा रहा है। तो इस्लामिक बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मॉडल मैंने आपको बता दिया। लायबिलिटी साइड पर पैसा कैसा ले रहा है, एसेट साइड पर किन किन तरीकों से, 3 तरीकों से, ट्रेडिंग, रेंटिंग और पार्टनरशिप, 3 तरीकों से इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो उलमाए हैं, मुफ्ती कराम हैं, हर बैंक का अपना शरिया बोर्ड है, शरिया कंप्लायंस है, शरिया ऑडिट है, उनकी निगरानी में ये सारे काम हो रहे होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी कस्टमर को कोई फैसिलिटी दे रहा होता है तो पहले उस क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल शरिया बोर्ड से और शरिया डिपार्टमेंट से वेट किया जाता है कि ऐसे कस्टमर को हम एंटरटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे कस्टमर के बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वहां से अप्रूवल आ जाती है उसके बाद हम उस कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं जो कि वाकईतन शरीयत के मुताबिक ही होती है। और जो भी प्रोसीड्स आ रहे होते हैं उसमें अगर बैंक अपने वर्किंग पार्टनर के तौर पर अपना शेयर रखता है या अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देता है तो वो बिल्कुल हलाल है। दैट इज प्रॉफिट, दैट इज नॉट इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दी। प्लीज अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो वेलकम। जी सर। बेसिकली जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है ये फिनांस जनरेट कहाँ से कर रहा होता है? क्या चीज? फाइनेंस कहाँ से आ रहा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले 3 किस्म के सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं किसी भी बैंक के पास। एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड स्पॉन्सर्ड इक्विटी और इसी तरह जो भी रिटेन अर्निंग है, और थर्ड वन जो भी हमारी एसेट्स के अंदर एप्रिसिएशन हो जाती है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड जितने भी हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के डिपॉजिटर्स हैं तो वो तो हमें पैसा ही तो दे रहे होते हैं, तो वो पैसा हम कन्वेंशन में दे रहे हो बेसिकली, वो फिर आप उसको फिनांस इस्लामिक
ठीक है। देखें, अगर ये मेरे ख्याल में आपको ठीक होने देना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंशनल बैंक भी डिपॉजिटर से पैसा ले रहा है, इस्लामिक बैंक भी डिपॉजिटर से पैसा ले रहा है। उसके पास अपनी इक्विटी भी होती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ पैसा अपनी इक्विटी से, कुछ पैसा डिपॉजिट पूल से उठाकर बिजनेस में लगा देते हैं। फर्क ये है कि पहला फर्क ये है एसेट साइड पर कन्वेंशनल बैंक में, कि कन्वेंशनल बैंक ये नहीं देखेगा कि ये जो आगे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कारोबार शरीयत के मुताबिक है भी या नहीं, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक के बिजनेस मॉडल में कोई रूल्स रेगुलेशन में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने शरीयत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है वगैरह नहीं। तो अगर कन्वेंशनल बैंक के पास कोई मिसाल के तौर मनी डिलीवरी वाले आ जाते हैं कि हमें 50 करोड़ चाहिए, दे देगा या नहीं देगा? दे देगा। उसका आपकी मनी डिलीवरी, हालांकि मनी डिलीवरी का मेजर बिजनेस क्या है? लिकोर है वो। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बना रहा है, लेकिन वो स्मॉल पोर्शन है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर अगर वो प्रोडक्शन उसकी ठीक नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हालांकि तो अभी देखिए हमारे जो करंट अकाउंट के जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे मेरी खुसूसी एक दरखास्त ये है कि वो आप कम से कम किसी भी बैंक में अगर आपका करंट अकाउंट है, आप उनको बताएं कि आप मेरे करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दें अपने इस्लामिक ब्रांच में। क्या होगा उससे? कम से कम ये हो जाएगा कि आपका पैसा नॉन शरिया कंप्लायंट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगा। और ये जो करंट अकाउंट की जितने भी डिपॉजिट है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम को। सेविंग अकाउंट में जो जितने भी डिपॉजिट कन्वेंशनल बैंक के हैं, तो कन्वेंशनल बैंक उनके अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे प्रॉफिट आता है, उस इंटरेस्ट में से कुछ उनके पास भी चला जाता है। लेकिन करंट अकाउंट के जितने भी प्रोसीड्स हैं वो सारे की सारी कन्वेंशनल बैंक अपने पास रख रहा होता है, कस्टमर को कुछ भी नहीं दे रहा होता है। तो हमारा बिल्कुल, हम समझते हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल हलाल कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, प्रोडक्शन है बिल्कुल हलाल, लेकिन हमारा पैसा कन्वेंशनल बैंक किसी भी बिजनेस में यूटिलाइज कर सकता है। और कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज हैं, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। आप लोग अच्छे कामों में एक दूसरे का ताउन करें, बुरे कामों में एक दूसरे को ताउन नहीं करें। अगर कन्वेंशनल बैंक के करंट अकाउंट होल्डर्स ने इतना पैसा बैंक को नहीं दिया होता तो कन्वेंशनल बैंक के करंट अकाउंट के पैसे कहीं नॉन शरीक कंप्लायंट बिजनेस में लगा देता। कन्वेंशनल बैंक के पास कस्टमर आता है कि मुझे पिंडी में एक बहुत बड़ा सिनेमा ओपन करना है, 100 करोड़ रुपए चाहिए, दे देगा नहीं देगा? कन्वेंशनल बैंक दे देगा, उसका कोई उसके लेना देना, वो क्या एंटरटेनमेंट है, फंड दे देगा। हालांकि सिनेमा में क्या चल रहा होगा? नाते चल रही होंगी? नहीं भाई, सिनेमा में जो चीजें चल रही होंगी वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। और आपका पैसा उस नॉन शरीय कंप्लायंट बिजनेस को ग्रो करने में मददगार साबित हुआ है, जो जरिया भी बने हैं। तो जी प्लीज। जी सर। बेसिक डिफरेंस ये है कि वो कन्वेंशनल बैंक नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं देखता जी, और इस्लामिक बैंक नेचर ऑफ बिजनेस को देखता है, देख के उसके मुताबिक ये एसेट साइड पे प्रॉब्लम है। एसेट साइड पे डिफरेंस है। लायबिलिटी साइड पे मैंने आपको बता दिया, लायबिलिटी साइड पे कन्वेंशनल बैंक सेविंग और करंट दोनों अकाउंट में कर्ज ले रहा है और कर्ज के ऊपर पैसा दे रहा है। कर्ज के ऊपर पैसा देना क्या है? इंटरेस्ट है। इस्लामिक बैंक कर्ज नहीं ले रहा कस्टमर से, जहां जिस अकाउंट में कर्ज ले रहा है उस पर कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। और सेविंग अकाउंट में जो पैसा ले रहा है वो कर्ज नहीं है, मुदारबा की बेस पे ले रहा है, पार्टनरशिप की बेस पे लेता है। गोया कि कस्टमर बैंक का बिजनेस पार्टनर है, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है शेयर कर देते हैं, लॉस होता है वो भी शेयर कर देते हैं एज पर इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्लियर? जी सर। सर मैं मादर के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग को जिस तरीके से बैंकर्स ने बदनाम किया सर, किसी और ने नहीं किया सर। ठीक है, मतलब घर को आग लगी घर के चिराग से। अगर टीम लीडर जो है वो कन्वेंशनल बैंक में चला गया इस्लामिक बैंकिंग से, तो वहाँ जाकर इस्लामिक बैंकिंग की बुराई करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा जिया साहब के दौर के अंदर भी एक तहरीक चली थी, तो उस वक्त कन्वेंशनल बैंकिंग में एक अकाउंट निकाला था, पीएलएस अकाउंट। बिल्कुल, उससे भी लोगों के ध्यान में जो है ना, मतलब वो कहते हैं यार एक ही प्रोडक्ट को बार बार नाम बदल के पेश करते हैं। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा काम करने की जरूरत है सर इस पर। और दूसरे सर आपको पता है कि मदारिस के जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के जो मदारिस हैं, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, खासतौर पर दारुल कराची ने और जामिया शफिया ने, रशीदिया ने, सॉरी, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, लीड ली है इसके ऊपर। लेकिन जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट
फ्रॉड्स हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, जी। वो खुद आप लोगों की मुखालफत करते हैं सर, और दे आर बिलोंग टू वेरी मतलब बहुत बिल्कुल। है उनका स्पोकन माशरे में, बिल्कुल। लोग उन फुकाहा और उलमा को भी वो कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो वो सबसे पहले तो आप अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर काम करें सर, सही, कि वो बिल्कुल। मदारिस के अंदर जो एक है डिफरेंस है। अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची के अंदर 2 बड़े मदारिस हैं, दारुल कराची और दारुल न्यू टाउन, और दोनों के स्कूल ऑफ थॉट में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। वो दारुल कराची को इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं, जबकि दारुल न्यू टाउन को इस्लामिक बैंकिंग नहीं कहते। तो पहले तो वहाँ काम करने की जरूरत है, उसके बाद ही फिर हम पहले आप लोग तो राजी होते हैं, फिर हम भी राजी होते हैं। बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन रेज किया है, बिल्कुल करना चाहिए। और इसकी बात मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो चीज अब तक अक्सर मोस्ट ऑफ पीपल के अंदर जो एग्रीड है वो है मौत, बल्कि कुछ लोगों का मौत पे भी वो नहीं होता होता है कि हमारे कोई पार्टिकल्स है, मादा है, मैटर है, वो हमसे निकल जाते हैं तो हम मर जाते हैं, बस मौत से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि जो अल्लाह जल की जात है उस पर भी अभी तक तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक नहीं हुए। तो अगर हम सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कहें कि भाई ये चीज अनएक्सेप्टेबल है या अनयूजेबल है या माशरे में नहीं चलने वाला, तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एक डिजीज के लिए एक दवाई रिकमेंड कर देंगे, दूसरे कोई और रिकमेंड कर देगा। कितने सारे लॉयर्स हैं, वो लॉयर्स का तो दूसरे का वो ही करना है कि भाई वो ठीक नहीं है, लेकिन हम सारे सर्विसेज उनकी ले रहे होते हैं, पूरा निज़ाम चल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना और उसकी वजह से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट न करना, ये नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, उनके कुछ उलमा बहुत बिल्कुल हैं जो समझते हैं कि ये नहीं है, उनके लिए बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, उनसे बाकायदा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से ऑफर्स भी है कि आप बिल पेट जाते हैं, जो भी आपकी कंसर्न्स हैं आप बताएं, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। इस पर किताबें लिखी हुई है दोनों तरफ से, लेकिन बिल्कुल बात आपकी सही है, अभी तक 100% एग्रीड दोनों तमाम के तमाम जो मकातिब फिक्र है वो एग्रीड नहीं है। लेकिन क्या इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो प्रोडक्ट हम छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होगा ना। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए उस जमाने में तो लोगों ने बिल्कुल काम ही छोड़ दिया था। वहां तो 100% लोग बता रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कोई चीज नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं बताया कि बस सब लोग नहीं मानते तो हम छोड़ देते हैं। मेहनत मेहनत मेहनत, और यही वो चीज है 2002 के अंदर जो मार्केट शेयर, जो बहुत सारे स्कॉलर थे, बहुत सारे मतलब फिक्र थे जो नहीं मान रहे थे, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एग्रीड हो रहे हैं। तो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में आ रही हैं, चीजें लोगों समझ में, बल्कि बहुत सारे लोग अभी समझना शुरू हो गए कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल। पहले तो समझते हैं कि डिफरेंस ही नहीं है, एक ही चीज है। तो इस पे काम करने की बिल्कुल जरूरत है। और जी प्लीज सर एक और चीज मैं जी सर, कायरो हाँ इज द सर्विस इनकम और इंटरेस्ट रेट फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर। सही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो लोगों के कहने में बात है यार, कायबर को इस्लामिक बैंकिंग भी यूज कर रहे हैं और कायबर को जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग भी यूज कर रहे हैं। कायबर इज द सर्विस इनकम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंटरेस्ट रेट। सही है। मुझे सिर्फ आप लोगों के 10 मिनट चाहिए होंगे कायबोर के लिए। आप कर सकते हैं मेरे साथ जी? कायबोर क्या है, क्यों यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर कन्वेंशनल बैंक की प्रोडक्ट इस्लामिक बैंक ने यूज किया तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ये सारे के सारे उसमें मैं बता देता हूँ, अगर कोई आपको जल्दी ना हो जी। बिल्कुल, देखिए कायबोर ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। कायबोर प्रोडक्ट है कन्वेंशनल बैंक का। कन्वेंशनल बैंक अपना इंटर बैंक जब वो अपनी देखें ट्रेजरीज, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि मनी इज लाइक ब्लड फॉर द होल इकोनॉमी। तो जब ये किसी भी बैंक की जो ट्रेजरीज है वो एंड ऑफ द डे अपनी सेटलमेंट करते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसको प्लेसमेंट कर रहे होते हैं दूसरे बैंक में, फिर वो तीसरे बैंक जिनको जरूरत होती है वो ले रहे होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा है वो दे रहे होते हैं। तो उसके लिए स्टेट बैंक ने एक बता दिया है उनको कि भाई आपने कोई भी फाइनेंसिंग करनी है तो आपने फाइनेंसिंग इस रेट से कम पे नहीं देनी। उसको हमने नाम दिया कायबोर का, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। सबसे पहले आप सपोज कर लें कि कायबोर इज अ नेम ऑफ डिजिट। कायबोर इज अ नेम ऑफ कायबोर क्या है? एक डिजिट का नाम है। ये कभी 15 होगा, कभी 16 होगा, कभी 10 होगा, कभी 8 होगा, बस इट इज अ नेम ऑफ डिजिट। अभी मैं आपको बताने लगा हूं
کہ काइबोर ये इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है 2004 में। 2004 से पहले काइबोर का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो क्या मतलब 2004 2002 से पहले जो कन्वेंशनल बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो ठीक थी? अगर सिर्फ काइबोर ही प्रॉब्लम है तो काइबोर तो उस वक्त आई नहीं, तो क्या मतलब सेट है? नहीं। फर्क मैं आपको बता दूं, देखें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। काइबोर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने कहा कि काइबोर होना चाहिए और आप इससे कम पे आप फाइनेंसिंग नहीं दे सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए किसी बैंक के पास गया और बैंक को बता दिया कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए एक बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन बिजनेस है और मैं एसी बनाता हूं। मिस्टर ए को XYZ बैंक ने 100 करोड़ की फाइनेंसिंग कर दी। अभी काइबोर नहीं है, काइबोर का मतलब है कोई बैंक स्पेसिफिक बेंचमार्क नहीं है, कोई भी बैंक किसी भी रेट पे पैसा दे सकता है। तो XYZ बैंक ने मिस्टर ए को 100 करोड़ रुपया फाइनेंसिंग दे दी और उसको बता दिया कि आप मुझे 20% आप इसमें मुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है? मिस्टर ए 1 करोड़ रुपया 20% इंटरेस्ट रेट पे एक्वायर कर लिया, मार्केट में आया और मार्केट में आके उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी। उसके जो फिनिश्ड गुड्स बने वो बना फॉर एग्जांपल 80,000 पर यूनिट। कितना उसने तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी सिर्फ पाकिस्तान में सपोज कर लेते, पूरे पाकिस्तान में उसने अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दी। इस तरफ है मिस्टर बी, वो गया XYZ दूसरे बैंक के पास, उसको बता दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्योंकि अभी कोई बेंचमार्क नहीं है, स्टेट बैंक ने नहीं बताया कि आप इससे कम पे फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, बैंक के पास पाइल्स ऑफ मनी रखा हुआ था। उसने कहा कि ठीक है, मुझे खामखा मेरा पैसा वैसे रखने के बजाय मुझे अगर इस पे 3% भी मिल जाए मेरे लिए गनीमत है। मिस्टर बी को 100 करोड़ रुपया 3% पे मिला। कितने पे मिला? ये कस्टमर भी, ये मिस्टर बी भी आ गया इकोनॉमी के अंदर, उसी सेम इकोनॉमी के अंदर, और सेम इकोनॉमी के अंदर उसने भी वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट एसी की प्रोडक्शन शुरू कर दी। कॉस्ट में डिफरेंस होगा कुछ? इसकी जो फिनिश गुड्स की जो 1 यूनिट की कॉस्ट है वो है 80,000, इसकी कॉस्ट हो गई 50,000 फॉर एग्जांपल। मार्केट में क्या होगा, इसमें भी पूरे पाकिस्तान में अपने एसी सप्लाई कर दी है। एक प्रोडक्ट आपको 80,000 में मिल रही है क्योंकि उसकी परचेजिंग कॉस्ट ऑफ फंड उसकी ज्यादा है, 20% है। यहाँ उसकी कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है? 3%। तो जाहिर इसकी प्रोडक्ट की जो एंड रिजल्ट होगा वो कम प्राइस पे होगी। अब यहाँ एक चीज आपको मिल रही है 50,000 में, वही चीज आपको मिल रही है 80,000 रुपए में, क्या होगा? कौन सी चीज बिकेगी भाई? जो चीज वही क्वालिटी के अंदर आपको 50 में मिल रही है 80 में कौन खरीदेगा? सारी के सारी जो ये वाला बंदा है इसकी मार्केट में सारी चीजें इसकी बिकेंगी। दूसरा वाला क्या करेगा? उसकी मार्केट पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके वेयर हाउसेज में उसका माल वैसे ही पड़ा रहेगा। कौन खरीदेगा 80,000 रुपए में 30,000 के डिफरेंस के साथ? ये इवेंचुअली ये बंदा क्या करेगा? डिफॉल्ट करेगा। ये डिफॉल्ट करेगा। इसने किस बैंक से पैसा लिया हुआ है? XYZ बैंक से इसने पैसा लिया हुआ है 100 करोड़ रुपए का। जब इसके माल नहीं बिकेगा ये बैंक को पेबैक कैसे करेगा? 20%। ये डिफॉल्ट करेगा तो उसका वो बैंक डिफॉल्ट करेगा। ये सिर्फ एक बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक ने 100 कस्टमर को ये वाला 20% पे किया है, उसकी माल नहीं बिक रहा, बैंक डिफॉल्ट करेगा। बैंक डिफॉल्ट करेगा तो आपका स्टेट बैंक डिफॉल्ट करेगा और स्टेट बैंक आपकी इकोनॉमी चली जाएगी। इस वजह से स्टेट बैंक ने बता दिया बैंक्स को कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप मेरी बात समझे। मैं हर महीने में आपको हर कुछ ड्यूरेशन पे मैं आपको एक टाइम वो दिया करूंगा, एक रेट दिया करूंगा। आप उस रेट पे न एक दूसरे की ट्रेजरी में प्लेसमेंट कर सकते हैं और न उस रेट से कम किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी या किसी कारपोरेट कंपनी को आप फाइनेंसिंग दे सकते हैं। और ये क्यों लगाया? रीजन मैंने आपको बता दिया ना। ये नहीं होगा तो कोई भी बैंक जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कम पे फाइनेंसिंग दे देगा, जिसके पास पैसा कम है वो ज्यादा पे फाइनेंसिंग दे देगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में डिसबैलेंस आएगा। इकोनॉमी में डिसबैलेंस आएगा तो आपकी जो वो है वो चल नहीं पाएगी। इस वजह से स्टेट बैंक ने एक रेट दे दिया, काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। कोई भी बैंक दूसरे बैंक को पैसा देगा इस रेट से कम नहीं देगा, क्योंकि जब वो इस रेट पे देगा तो जाहिर है उस बैंक ने आगे इंडिविजुअल को, कारपोरेट्स को, CBSE कंपनीज को उन्होंने फाइनेंसिंग देनी है तो वो उसी से कम तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये वजह है कि काइबोर को लॉन्च किया गया ताकि इकोनॉमी में सिमिलरिटी। अब ये बात कि ये कन्वेंशनल बैंक के लिए लॉन्च हुआ था, इस्लामिक बैंक आ गए हैं तो इस्लामिक बैंक को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल मुनासिब है।
نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب تک اسلامک بینکس کا مارکیٹ شیئر کوئی سائزبل میں اس میں نہیں جاتا تب تک ہم کائبور ہی کو استعمال کریں گے مجبوری کے طور پر. لیکن کیا اس کائبور کو استعمال کرنے کی وجہ سے میرا شریعہ کمپلائنٹ ٹرانزیکشن انویلڈ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا؟ نہیں. ایگزامپل جی سر. میں اس میں تھوڑا سا ویسے ایڈ کرتا جی ہوں آپ پلیز کی اجازت سے. جی پلیز. آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، مفتی ہیں، لیکن میری جو تھوڑی سی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو قائدر اگر ہوتا ہے اس کے اندر نہ تو اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کو ٹریس دے رہے ہو. ایکچولی جو اسی طرح سے جیسے یہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں یا فائنینس ہے، ایسی ہی اکنامکس ہے. تو کچھ اکنامک پرنسپلس کے تحت اسٹیٹ بینک ایکچولی مارکیٹ کے اندر منی سپلائی کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ انفلیشن ریٹ مارکیٹ میں ہائی ہو رہا ہے، انفلیشن جو ہو رہا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک فسکل سائڈ ہے. تو اس کی مانیٹری سائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک اپنا وہ ریٹ تھوڑا سا بڑھا یا گھٹا رہا ہوتا ہے تاکہ منی سپلائی مارکیٹ میں بیلنس ہو سکے. اگر اس وقت مارکیٹ میں انفلیشن زیادہ ہے اور جو آپ نے بینک ریٹ ہے وہ 3% پہ رکھا ہوا ہے، وہ فیزیبل نہیں ہوگا نا. تو اگر اسٹیٹ بینک چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک تھوڑا سا بینک ریٹ بڑھائے گا جس سے فائنینس یا اوور آل منی کی سپلائی مہنگی ہو جائے گی اور مارکیٹ میں اور نہیں جائے، تاکہ مارکیٹ میں جو آلریڈی سرپلس منی ان سرکولیشن ہے وہ تھوڑی سی سخت کرے اس کو. تو یہ اس طرح کی اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں جو بیک اینڈ پہ چلتی ہیں. ادروائز نہ وہ انٹرسٹ ہوتا ہے نہ وہ سروس چارج میں اس طرح سے، وہ بیسیکلی منی سپلائی کو بیلنس ایگزیکٹلی بینچ مارک ہے اسٹینڈرڈ. بالکل یہ صرف ایک بینچ مارک وہ چینج ہوتا رہتا ہے روزانہ. اور جس طرح تو روز یا بیسیکلی وہ جیسے جیسے آپ کا اکانومی میں جو چیزیں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی بیسس پہ وہ چینج ہوتا ہے. آپ کا قائدر کبھی 6-7% پہ بھی آ سکتا ہے، 16-17% پہ بھی جا سکتا ہے، اور یہ ہر اکانومی میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو آپ یو کے میں دیکھیں گے ان کا جو انٹر بینک ریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، امریکہ میں ڈفرینٹ ہوں گے، پاکستان اپنے سرکمسٹانسز. سر اس کے لیے ورڈ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کا استعمال کرنا یہ بھی اگر اس کو ختم کر دیا تو زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. قائدر میں کراچی انٹر بینک آف بینک آفر ریٹ ہے. ہاں وہ یہ اس میں انٹرسٹ نیوز میں اور میڈیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہو گیا ہے، 16% ہو گیا ہے، جتنا بھی 1% بڑھا ہے. بیسیکلی ریٹ پہ ریشو پہ آپ کو پیسے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کیا سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ کس ریٹ پہ آپ سے پیسے لے گا یا آپ کو پیسے دے گا. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ کمرشل بینکس کو ہر وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر میں اس وقت 6% کر دوں گا سارے کمرشل بینک بڑھیں گے جائیں گے ہمیں پیسے دیں گے. اور ہم کیا چاہتے ہیں پیسے دے دیں ہمیں. جب ہم سمجھیں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں منی سپلائی بڑھانی ہے تو ہم ریٹ نیچے لے لیں گے کہ آپ پیسے لیں، آپ لے لیں. اور جب ہم منی سپلائی کم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ ریٹ بالکل. یہ جو کنٹریکشنلی پالیسی اور ایکسپریشنلی پالیسی ہمارے مانیٹری سسٹم میں ہوتا ہے وہ یہی ہے، پیسہ کب اکانومی میں پھینکنا ہے، اکانومی سے کب پیسہ نکالنا ہے. جی سر. سر میرا کویشچن آپ کے ساتھ ہے. بیسیکلی پاکستان کے سٹیزن کے طور پہ ہم نے آپ کو کسٹوڈین بنایا تو آپ کے ایمبریلے کے نیچے جو کام کر رہی ہے. میری ذاتی رائے جو آپ کو کرنا چاہیے ہونا بھی چاہیے، اس سے حق و باطل کا مارکا نہیں بنانا چاہیے. مطلب ایک اسلامی نظام ہے، ہم مسلمان ہم یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارے کنونشنل بینکس ہی ہمارے پاکستان کی اکانومی کو فیڈ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں 72 سال سے انہیں کی ترقی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اب ہم آہستہ سے شفٹ ہو رہے ہیں اسلام میں اسلامی بینکنگ پہ. ہونا یہ چاہیے کہ میں برانچ میں جاؤں اور میں ایک ماڈل بنا دیں گے کہ یہ اسلامی بینکنگ ہے اور اس کا ایک سافٹ ویئر بنا دیں، اس میں سارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈال دیں. میں آپ کے مینیجر کے پاس جاتا ہوں کہ میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے، مجھے اسلامی بینکنگ میں کھول دیں یا میں کنونشنل بینک. اٹس مائی چوائس. کیونکہ پاکستان ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مسلمانوں کے طبقے ہیں اور اس کے علاوہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں. سو بجائے اس کو بند کر کے ہم سارا شفٹ اس پہ کریں. بینکس تو بینکس ہیں. میں وہاں گیا، اکاؤنٹ میں چاہوں تو وہ کھول دیں، اکاؤنٹ میں چاہوں تو وہ لیں گے. اب میری چوائس ہونی چاہیے نا. آپ کے اپنے شرعی کوڈ ہونا چاہیے، بورڈ ہونا چاہیے
जो ये सारा सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया, मेरा खाली इजी है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने जितना किया वो सारे हम बंद कर देंगे तो हमारा पैसा तो ज़ाया होगा। हमारे सारे बैंक ऑफिसर जो इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है वो हमारे बच्चे हैं, वो तो प्रॉब्लम क्या आ गई। और हमें क्यों कंफ्यूज किया जाए, आपको बातों का मार्का ना बनाए। इस्लाम एक्चुअली एक बैंकिंग सिस्टम दी हमें, और वो क्या आपकी मर्जी है ना, क्योंकि मैंने मरना है, जन्नत भी मेरी, दो में मेरा मसला है, मेरा अल्लाह के साथ मसला है, मैं चाहूँ तो बोलूँ, चाहे तो ये लूँ। तो एक इस तरह का आप कस्टोडियन है, आपको अपना रोल अदा करना चाहिए ताकि हमारी भी आसानी हो, हम एक नए बहस में पड़ जाएं। वो मेरा बिल्कुल मेरा ख्याल है अभी तक जैसे आप कह रहे हैं कि शायद कन्वेंशनल बैंकिंग बंद कर दी जाएगी, ये तो अभी तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इस्लामिक बैंकिंग सोसाइटी की एक डिमांड बन रही है। सोसाइटी कह रही है कि हमें आप इस्लामिक बैंकिंग की फैसिलिटी दें, स्टेट बैंक सिर्फ उसमें एज ए फैसिलिटेटर। दूसरा ये जो अभी सोसाइटी तकरीर हुई है, इसमें एक ही बात है कि हम अच्छे हैं और वो बुरे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात करें ना सर, वो बेसिकली डिफरेंशिएट तो आपने करना है, आपने अपनी बात करनी है ना, मैं इस्लामी बैंक ये दे रहा हूँ प्रोडक्ट बस, लेकिन आप बुराई उसकी क्यों कर रहे हैं? जो मेरा कन्वेंशनल बैंक है वो पाकिस्तान का बैंक है, आप बुराई ना करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छी बात है, मुकाबले में ना। लेकिन ये जो सेशन रखा गया है, आपने शायद एजेंडा नहीं देखा होगा, एजेंडे में आपने एक दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। जो डिफरेंशिएट तभी होगा जब वो आपको उनको बताएंगे कि वहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, ये चीजें एग्जैक्टली सिर्फ डिफरेंस। बाकी नहीं, यहाँ तो हक वाला का मार्का बन गया था ना। मैं अगर मुसलमान हूँ, अगर इधर नहीं आया तो मैं काफिर हूँ, ऐसा ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल अपनी तो आप एज ए कस्टोडियन और मेरा ये मुताबिक करते हैं कि अब मैं चॉइस मेरी हो कि मैं आपके बैंक में जाऊँ नॉर्मली, मैं कि जी मैं इस्लामी बैंक की अकाउंट खोलना चाहता हूँ, आपका मैं लोन इसमें नहीं लेना चाहता, तो मैं बताऊँ, और इसे सिंप्लीफाई करें कि ईजी हो, सॉफ्टवेयर हो उसका और सॉफ्टवेयर आपका, और एक ही ऑफिसर दोनों को, और वो बैंकर हो, वो ना काफिर है ना मुसलमान है, वो बैंकर है। लेकिन एक्चुअली हमें जो ये इनिशिएट हुआ था, बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन ही ये करते हैं कि ये फर्क है क्या। नहीं, इससे मेरा फर्क पड़ा ना, मेरा एक बेटा बैंकर है तो उसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा, इसी वजह से रिश्ता नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुम बैंकर, वो भाई क्या हुआ, बैंक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, और जो रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सर वो आपने एक्चुअली रीजन बता दिया सारी चीजें, मेरी नस्ल का प्रॉब्लम बता दिया, आपको बात का मार्केट बनाए से एक प्रोडक्ट देना ठीक है, वो एक निजाम देते हैं एक ही तरह, और ये जो बोर्ड जो है मुख्तलिफ बैंक के अंदर, वो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखिए हमने इस्लामी नजरिया काउंसिल बनाया, उनको एक बोर्ड बना देना चाहिए, दैट्स ऑल। हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान होना चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बाद नीचे की झगड़े नहीं होने चाहिए, ये जो शिया सुन्नी वहाबी सारे हमें डिवाइड ही कर रहे हैं, ये तो चल रहे हैं, एक तो नहीं हो सकता। बहुत ही जबरदस्त सबके सजेशन थे, अल्लाह करे हम इस पे आ जाएं, और बहुत ही अच्छी सजेशन है, अल्लाह करे कि ये सब लोग इस पे आ भी जाए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं वरना हमारे ऊपर लड़ते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।